जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाध्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे पाचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः। शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनं च
प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भो निधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः. குழந்தைகள்கிட்ட சொன்னால் அவளும் மறக்க மாட்டா, நம்மளையும் மறக்க விட மாட்டா. வெரி குட். அப்போது சாக்ஷாத் வசிஷ்ட மகரிஷியால் ஏற்கனவே இருந்த தனுர்வித்யா ஞானத்தை ஒரு அழகான விஷயமாக கிரந்தமாக கோடிஃபை பண்ணி கொடுத்தது தான் தனுர்வேத சம்ஹிதா. இந்த தனுர்வேத சம்ஹிதா இப்போ எங்கே சொல்லித்தரான்னு தெரியல, எங்கேயும் சொல்லித்தர மாட்டான். ஏன்னா அது முழுக்க 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 ஆர்ச்சரி மற்ற விஷயங்களினுடைய இது. அந்த பக்கம் இடம் நிறையா இருக்குமா அந்த பக்கம்? சரியா, ஓகே. அந்த அந்த தனுர்வேத சம்ஹிதாவில் பலவிதமான அஸ்திர சஸ்திரங்களை பற்றி பேசப்படுறது. அந்த பலவிதமான இந்த தனுர்வேத சம்ஹிதாவை கோடிட்டு கொடுத்தது யார் அப்படின்னா வசிஷ்ட மகரிஷி. அந்த வசிஷ்ட மகரிஷியோடைய தனுர்வித்யாவில் ஒரு நம்பர் 1 ஸ்டூடெண்ட். இன்னி மட்டும் வசிஷ்டருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிடைக்கல. அதுக்கு முன்னாடியுமே சிருஷ்டியோடைய ஆரம்ப காலத்துலேருந்து வசிஷ்டருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிடைக்கல. அந்த ஸ்டூடெண்ட் யார்? பகவான் ராமர். ஸ்ரீராமர். இன்னும் ஜென்ரலாக லைஃப் ஃபுல்லாக ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுக்கோங்க. என்ன ராமா அப்படின்னு சொல்கிற இல்லையா, ராமர் அப்படிங்கிற பேர் சொல்கிறச்சே சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் சேர்த்துக்கணும். முன்னாடி இந்த ஸ்ரீ சேர்த்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. ஸ்ரீராமர். சரியா? பகவான் ஸ்ரீராமர் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டூடெண்ட்டு. அந்த வசிஷ்ட சம்ஹிதாவில் எதுக்கு இப்போ அதை பற்றி பேச்சு? இப்போ ராமாயணத்தை பற்றி தானே பேசணும். அந்த வசிஷ்ட சம்ஹிதாவில் நாகபாஷம் என்ற ஒரு அஸ்திரத்தை பற்றி பேச்சு இருக்குது. அந்த நாகபாஷம் அப்படிங்கிறது எதனால் ஆக்கப்பட்டதுன்னா 117 விதவிதமான அஸ்திர சஸ்திர டெக்னாலஜி மூலமாக சேர்த்தாக்கப்பட்ட ஒரு அஸ்திரம் நாகபாஷம். அதுக்குள்ளே 117 விஷயங்கள் இருக்குது. பொதுவாக நாகபாஷம் அப்படிங்கிறது எதனால் ஆக்கப்படுறது அப்படின்னா, நாகம் அப்படின்னா என்ன, பாஷம்னா என்ன, இந்த இடத்துல இதுன்னு அர்த்தம். அதால் கட்டப்படுற கயிறுன்னு அர்த்தம். ஆர் இந்த இடத்துல நாகம் எதை கொண்டு எல்லாத்தையும் கட்டும் அப்படின்னா தன்னுடைய விஷத்தை கொண்டு கட்டணும். அப்போ நாகபாஷம் அப்படின்னாலே விஷம்னு அர்த்தம் பொதுவாக. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் யார்? இப்போ எதை பற்றி, ஏன் நாகபாஷத்தை பற்றி பேசுகிறோம்? இப்போது இந்திரஜித் என்கின்ற மேகநாதன் என்ன பண்ணிட்டான்? ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் உடம்புல இடம் விடாமல் அம்பு போட்டு ரத்த விளாரா ஆக்கி நாகபாஷத்தை போட்டு 2 பேரையும் மூர்ச்சை ஆக்கிட்டான். மூர்ச்சையான 2 பேரில் ராமர் கொஞ்ச நேரத்தில் எழுந்துட்டார். மூர்ச்சைன்னா என்ன, ஆல்மோஸ்ட் டெத்து 2 பேருமே. ராமர் கொஞ்ச நேரத்தில் எழுந்துட்டார். எழுந்துட்டு லக்ஷ்மணனை பார்த்து ஓன்னு அழறார். ஓ லக்ஷ்மணா இப்படி போயிட்டியே அப்படின்னு. அதில் நாற்பத்தி பஞ்சத்திரம் விஷயம்.
शक्या सीता समा नारी मर्त्यलोको विचिन्वता न लक्ष्मण समो भ्राता सचीव सांपरायिकाः परित्यक्ष्याहमहं प्राणान् वानरान् तु पश्यतां यदि पंचत्वमापन्नः सुमित्रानंदवर्धनः किं नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं नु कैकेयीं कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसां विवस्थां वेपमानां च वेपन्तीं कुरुरीविमिव कथमाश्वासयाष्यामि यदि स्यास्यामि तम विना. என்ன அப்படி சொல்கிறா அப்படின்னா, ராமர் வந்து எப்படி விலாப்பப்படுறார், கஷ்டப்படுறார் லக்ஷ்மணன் வந்து விழுந்து கிடக்கிறத பார்த்து அப்படின்னா, திடீர்னு பார்த்தா பல்ஸ் இருக்குது, திடீர்னு பார்த்தா பல்ஸ் ஓடலை. பல்ஸ் ஓடின்னு இருக்குன்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ விலாப்பப்பட மாட்டோம். இருக்கார் இருக்கார் ஒன்றும் இருக்கார் அப்படி. பல்ஸ் வந்து டக் 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 இப்படி பல்ஸ் போனால் என்னாகும், என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு பார்ப்பான், ஆல்மோஸ்ட் செத்து போகிறான்னு அர்த்தம் இல்லையா? அதனால் ராமர் வந்து யோ டேய் டேய் போகாத 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 அப்படின்னு ஓன்னு அழறார். இந்த உலகத்தில் நான் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டாவது சீதா மாதிரி இன்னொரு ஒரு நாரி கண்டுபிடிச்சிருவேன், உன்ன மாதிரி ஒரு பிரதர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் நீ முன்னாடி போனேன்னா, நீ எப்படி வந்து வனத்தில் வந்து என் பின்னாடி 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 நீ வந்தியோ, இந்த விஷயத்தில் நீ போனேன்னா உன் பின்னாடி நானும் வந்துடுவேன். எங்கே யமலோகத்துக்கு நானும் வந்துடுவேன், என் பிராணனை நான் விட்டுடுவேன். கௌசல்யா மாதாக்கு என்ன சொல்லுவேன், கைகேயிக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன்னா, என்ன மூஞ்சி வச்சுண்டவா முன்னாடி போய் நிற்பேன். இது எல்லாத்தையும் விடு, ஒன்றுமே யோசிக்காமல் ஆனந்தமாக உச்சி முகர்ந்து ஒன்றை முத்தமிட்டு ஆனந்தமாக கச்சதாத்த யதா சுகம் அப்படின்னு அமிச்சாலே யார், சுமித்ரா தேவி. அவகிட்ட என்ன முகத்தை காட்டுவேனா? அதனால் வந்து நான் என்ன சொல்கிறது, சத்ருகன்ட்டையும் பரதன்ட்டையும் என்ன பேசுறதுன்னா, நான் தான் ஜேஷ்ட பிராத்தா, ஆனால் லக்ஷ்மணன் வந்து எனக்காக உயிரை விட்டுட்டான், இப்படியா நான் சொல்ல முடியும்? அதனால் வந்து என்னுடைய வண்ணத்துக்கு வந்தான், ஆனால் என்னோட இப்போ திரும்பி வரல அப்படின்னு நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னு. அதனால் வந்து லக்ஷ்மணா எழுந்திருப்பா 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 அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரே கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருக்கும். என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, விபீஷணன் அங்கேருந்து கதையை எடுத்துகிட்டு வரான், தம்ப 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 தம்பன்னு வரான். இந்த விபீஷணனை பார்க்குறதுக்கும் அவன் போட்டிருக்கிற முக்குட்டமும் அவனுடைய உடம்பினுடைய கலரும் பில்டப்பு இது எல்லாமே வந்து மேகநாதன் மாதிரியே இருக்குது. யார், இந்திரஜித் மாதிரியே இருக்குது. ஏன், ராவணனுடைய தம்பி, அது வந்து ராவணனுடைய பையன், எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட. மேகநாதன் தான் வரான் கதையை எடுத்துட்டுன்னு நினச்சின்னு நிறைய வானரங்கள் ஓடுன்னு எல்லா பக்கமும் பயந்து போய் ஓடுறது, ஐயோ வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வந்து பார்த்தா விபீஷணன் பார்த்தா லக்ஷ்மணன் விழுந்து கிடக்கான். அதாவது பழைக்க முடியாது அப்படிங்க அவளுக்கெல்லாம் தெரியும், பார்த்தாலே வந்து பழைக்க உடம்போட கலர்லாம் மாறிடும். இந்த டிவிலெல்லாம் காட்டுவால பிளாக் கலராக விஷம் ஏறினா ஒரு மாதிரி இதுவாகி, அப்புறம் கண்ணெல்லாம் இப்படி திறந்து பார்ப்பா, எங்கள் கண்ணெல்லாம் எவ்வளோ விஷம் ஏறி இருக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு விபீஷணனும் ஓன்னு அழறன். சுக்ரீவன் வந்து சொல்கிறான், நான் வந்து இப்போ எழுதி வச்சுக்கோ, அவனை வந்து தூளாக்கிடுவேன், நான் இங்கே வந்து துவம்சம் பண்ணாமல் போக மாட்டேன், ராவணனை கொன்னுடுவேனா, சீதா மாதாவை வந்து ஃப்ரீ பண்ணாமல் இங்கேருந்து இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த பக்கம் அவன் வந்து விஜயத்துக்கான விஷயத்தை இது பண்ணுறான். சுக்ரீவன் அப்புறம் சொல்கிறான், விபீஷ்ணா அழாத, இது அழாத அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணுறான். அப்போது சுஷேன அப்படின்னு ஒரு வானரம், சுஷேனன் இவ பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகாவீரன். அந்த மகாவீரன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க, தேவாசுர யுத்தங்கள் நடக்கும்போது இதே மாதிரி பலவிதமான அஸ்திரசஸ்திரங்கள்னால ஒவ்வொருத்தரும் அடிக்கப்படுவா. அப்போ வந்து தேவர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பாசத்தில் அடிபட்டு பரம மூர்ச்சிதமானான்னா, அப்போ ப்ரஹஸ்பதி வந்து ஒரு மந்திர வித்யா வச்சுருக்கார். அந்த மந்திர வித்யா மூலமாக ஔஷதி கொண்டு வந்தோன்னாக்க, அந்த ஔஷதியும் மந்திர வித்யாவையும் ஒன்றா சேர்த்தோன்னாக்க
மந்திரமோ தந்திரமோ. கண்ணா என்ன திடீர்னு என்னமோ கம்மியான மாதிரி இருக்குது, குறைச்சியா? ஔஷதியும் இன்னும் கொஞ்சம் குறை. ஔஷதியும் மந்திர வித்யாவையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்க, ஔஷதியும் மந்திர வித்யாவும் ஒன்றா சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்க அது பண்ணலாம். அதுவும் எல்லா ஔஷதியும் வந்து இப்போ இங்கே இருக்கிற மலை இலையெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது. என்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்னா 2 ஔஷதி ரொம்ப முக்கியமானது. ஒன்று வந்து விஷல்யாகரணி. என்னது? விஷல்யகரணி அப்படின்னு ஒரு ஔஷதி இருக்குது. இன்னொன்று வந்து சஞ்சீவகரணி. இதுதான் சஞ்சீவினி அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த 2 ஔஷதி வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா சந்திர பர்வத்தத்துலேயும் துரோண பர்வத்தத்துலேயும் தான் இது 2மே கிடைக்கும். அதை வந்து உடனே ஹனுமானை போய் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கோ. அதை உடனே போய் ஹனுமான் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்படி சஜஷன் கொடுத்துன்னு இருக்கிறச்சே வந்து அப்படின்னு காற்று திடீர்னு காற்று அடிக்கிறது. நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இப்போ போய் ஹனுமான் வந்து மலையை தூக்கின்னு வருவார் அப்படின்னு. ஆனால் இல்லை, காற்று அடிக்கிறது. அந்த சில மரங்கள்லாம் அந்த காற்று என்ன ஆகுது, காற்று ஜாஸ்தியாகிட்டே வருது. என்னடா காற்று ஜாஸ்தியாகிட்டே வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, சில மரங்கள்லாம் வந்து மூச்சு திணறுனா எப்படி திணறுவோம் அந்த மாதிரி சில மரம்லாம் காற்றுல வந்து அந்த தென்னை மரம்லாம் அடிச்சுக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஊன்னு அடிச்சுக்கிறது. பார்த்தா மேகமெல்லாம் அப்படியே மேகம் மூடுற மாதிரி இருக்குது, ஒரே இருட்டாகிறது. அப்படி பார்த்தா சாகரம் என்ன ஆகுது, திடீர்னு சமுத்திரம் பார்த்தா ஒரே கலகலன்னு சமுத்திரத்தில் பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸு. என்னடா பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸுன்னு பார்த்தா, சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அரை யோஜனை தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் புச்சுக்குன்னு உள்ளே போய்டுறதான். சமுத்திரத்தினுடைய மேல் பகுதியில் எந்த மீனோ கீனோ எதுவுமே இல்லையா, எல்லாம் கீழ்ப்பக்கமாக அப்படியே கிராவிட்டியில் மலையிலேருந்து கீழே விழுற மாதிரி சமுத்திரத்துக்குள்ளே போய்டுறதான். பர்வத்தம் வந்து கிட்டு 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 கிட்டுன்னு லேசாக ஆடுறதான். 2-3 கல் வந்து டபக்குன்னு கீழே விட ஆரம்பிக்கிறதான். என்னடா ஹோல் என்வாயர்மெண்ட் அப்படியே சேஞ்ச் ஆச்சு. என்னடான்னு பார்த்தோம். ததோ முகூர்த்தாத் கருடம் வைனதேயம் மகாபலம் வானரா தத்ருஷு சர்வே ஜ்வலந்தமிவ பாவகம் தமாகதமபிப்ரேக்ஷ்ய நாகாஸ்தே விப்ரதுத்ருவுஹு யைஸ்துதௌ புருஷௌ பத்தௌ ஷரபூதைர் மகாபலௌ. யாருன்னு பார்த்தா இப்படி 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 எடுத்து இப்படி ஒரு ஆட்டினா ஒரு புயல் மாதிரி காத்தடிக்கிறதாம். மகாகருடன் வைனதேயன் ஜும்னு வரான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தால மகா கிருதங்கள்லாம், எது கிருதங்கள்லாம், எது சம்பாத்தி ஜட்டாயு, அது எல்லாத்துக்கும் தலைவன். ஏன் ஒப்புமானத்தில் ஹனுமான் சின்ன திருவடி, இவரு பெரிய திருவடி வரார். அன்னைக்கு ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிட்ட போது வித் நோ டைம் வைகுண்டத்திலேருந்து சர்ன்னு பெருமாளை கூட்டிட்டு கீழே வந்து கஜேந்திரனை காப்பாற்றினவர். அப்படிப்பட்ட வைனதேயன், இந்த வைனதேயன் டைரக்டாக கருடன்னு சொன்னால் நமக்கு புரியுமோ புரியாதோன்னு வால்மீகி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, ராவணன் வந்து மாரீச்சனை போய் பார்த்து கன்வின்ஸ் பண்ண போகிறார் இல்லையா. அப்போ மாரீச்சன் இருக்கிற வனம் இருக்கு இல்லையா, சமுத்திர தட்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வனம், அந்த வனத்தில் ஒரு வந்து பூமியிலேயே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப விஷாலமான ஆலமரத்து மேலே, ரொம்ப பெரிய விஷாலமான ஆலமரத்து மேலே இருக்கக்கூடிய இருக்கிறதுலையே பெரிய கலையில் வந்து ஒரு யானை, ஒரு பெரிய சிங்கம், அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக அந்த மாமிசத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து கருடன் உக்காந்துட்டு சாப்பிட்டுன்னு இருந்ததான். யானையை வந்து சாப்பிட்றதுன்னா அந்த கருடன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அந்த வெயிட்டு தாங்காமல் இருக்கிறதுலே விஷாலமாக இருக்கக்கூடிய மரத்தினுடைய அந்த ஹோல் கலை வந்து உடஞ்சி கீழே விழுந்துதான். கீழே வந்து சமுத்திரத்தில் வந்து எதுவுமே ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த கீழே விழுந்து அந்த யானையோ அந்த மற்ற மாமிசங்கள்லாம் கீழே விழுறதுக்கு முன்னாடியே கருடன் அது எல்லாத்தையும் பிக்கப் பண்ணிட்டு வானத்தில் போய் வானத்திலே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுது அப்படின்னு ஒரு மென்ஷன் மட்டும் பண்ணுறார். எதுக்கு அப்படின்னா, கருடன் எப்படிப்பட்டவர், அவருடைய காயம்னா என்ன, அவருடைய உடம்பு எவ்வளோ பெருசு, பராக்கிரமம் எவ்வளோ பெருசு, வீரம் எவ்வளோ பெருசு,
அப்படிங்கிறத வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்காக அங்கே சொன்னார். அப்படிப்பட்ட கருடன் நேராக வந்து நிற்கிறார். என்ன அப்படின்னா அப்படியே வந்துட்டு என்ன பண்ணுற, தத சுபர்ணஹா காகுஸ்தௌ சம்பிருஷ்டௌ பிரத்யபிநந்திய ச விமர்ஷ ச பாணிபியாம் முகே சந்திர சமப்பிரபே வைனதேயேன சம்ஸ்பிருஷ்டாஹ தயோஹோ ருருர்வஹ்னாஹ சுவர்ணே ச தனுஸ்னிக்தோ தயோராஷுர் பபூவச்ச. அப்போது அந்த கருடனுடைய உடம்பு எப்படி இருக்கான், அந்த உங்களுக்கு தெரியுமா, கருடனுடைய ரெக்கை மட்டும், கருடனுடைய ரெக்கை தங்கத்தினால ஆனது, ஸ்வர்ண பக்ஷம்னு பேர். பல 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 பலன்னு இதுவாக இருக்கும். என்ன பண்ணுறார் அவர் வந்து பண்ணிவிட்டு நேராக ராமன் முன்னாடி வந்து அப்படி உட்கார்றார். ராமர் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்த உடனே ராமர் கை கூப்புறார். என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, ராமருடைய தன்னுடைய பக்ஷத்தினால, தன்னுடைய சிறகுகள்னால ராமர் கண்ணில் இருக்கிற தண்ணியை துடைக்கிறார். அப்புறம் ஈரப்படுத்தின்ற தன்னுடைய ரெக்கையினால் மூஞ்சியில் வந்து தண்ணி ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணுறார். பண்ணுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணுறார். அப்படியே வந்து லக்ஷ்மணனை வந்து அப்படியே ஸ்பர்ஷம் பண்ணுறார். பண்ண உடனே பூர்ண காந்தியோட ராமரும் லக்ஷ்மணரும் திருப்பி ஜொலிக்க ஆரம்பிக்கிறாளாம். எந்த அளவுக்கு அப்படின்னாக்க, தேஜோ வீரியம் பலம் சைஜ உற்சாகச்ச மகாகுணாக பிரதர்ஷனம் ச புத்திஷ்ச ஸ்மிருதிஷ்ச த்விகுணாதொயோ. ஏற்கனவே வீரியம் பலம் தேஜஸ் உற்சாகம் திருஷ்டி சக்தி புத்தி இது எல்லாத்துல இருக்கிறவா இப்போ அப்படியே அந்த குணங்கள்லாம் அப்படியே டபுளான மாதிரி பிரகாசமாக இருக்கலாம். கருடன் வந்து டச் பண்ண உடனே ராமருக்கு எப்படி இருக்கும்? ராமர் வந்து கேட்குறான், யதா தாத்தம் தசரதம் யதாஜம் ச பிதாமகம் ததா பவந்தம் ஆசாத்திய ஹிருதயம் மே பிரசீததி. என்னை பரிபூர்ணமாக ஆனந்தப்படுத்திட்டேலே. எனக்கு வந்து இப்போ உங்களை பார்த்தா நேரில் வந்து என்னுடைய அப்பாவான தசரதரையும் என்னுடைய பிதாமகாவான அர்ஜுனையும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போனா ராமர் எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறார் கருடனை? கருடன் வந்து நீங்கள் ரொம்ப மூத்தவர் நமஸ்காரம்னு பிளேஸ் பண்ணுறார். ரைட்டுதான். அந்த மாதிரி கோபவான் ரூபசம்பன்னோ திவ்யஸ்னகுலோ உலேபன கனுலேபனா வசனோ விரஜோ வக்திரே திவ்யாபரண பூஷிதா. நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கேலே பார்க்குறதுக்கு, நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கேலே, திவ்யமான புஷ்ப மாலை போட்டுருக்கேல், திவ்யமான வஸ்திரங்கள் போட்டுருக்கேல், ஸ்வர்ணங்கள்னால ஆபூஷிதமாயிருக்கேலே, நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறார் ராமர். யாரை பார்த்து? எல்லாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாடகம் ஆடுறாங்க. ஆக்சுவலி புரியுதா? இவரோட BMW தான் அது. ஆனால் இவர் என்ன அவதார வசமாக வந்து இவரும் மறந்து போயிட்டார், இல்லை மறந்து போன மாதிரி இருக்கார். கருடனும் வந்து என்ன சாமி என்ன அப்படி மறந்துட்டீங்களே, பூலோகத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியா பழகினோம் அப்படின்னு கருடனும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கேட்கணும்ல. கருடனும் வந்து இல்லை, தமுவாச்ச மகா தேஜா வைனதேயோ மகாபலஹா பதத்ரிராஜா பிரதீதாத்மா ஹர்ஷபார்யோ குலேக்ஷணம் அஹம் சகாதே காகுஸ்த பிரிய பிராணோ பகிஷ்சரஹா குருத்வமானீக சம்பிராப்தோ வாயவோ சஹ்ய காரணாத். கருடனுக்கு எல்லாமே தெரியும். ராமர் வேணா வந்து அவதார விஷயத்தில் வந்து மறந்து போயிருக்கலாம். கருடன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, மனசுக்குள்ள ஆனந்தம் பொங்கி வருதான் கருடனுக்கு. கண்ணெல்லாம் வந்து தண்ணியில் நிறையறதான், ஆனந்த பாஷ்பத்தில் நிறைஞ்சு சொல்கிறாரு, என்னை உங்களுடைய ஒரு நண்பனாக நினைத்து கொள்ளுங்கள், சகாத்தே அப்படிங்கிறார். என்னை உங்களுடைய ஒரு மிக நண்பனாக கருது கொள்ளுங்கள். மேலும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், உங்களுடைய வெளியில் விசரிக்கின்ற பிராணனாக என்னை கருதுங்கள். என்ன ஒரு க்ளோஸ்னஸை வந்து வார்த்தையிலேயே கொண்டு வந்து சொல்கிறா பார். உனக்குள்ளே எப்படி பிராணன் போயிட்டு வந்துன்னு இருக்கோ,
உள்ளே எப்படி பிராணன் மூச்சு காற்று போயிட்டு வருதோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய பிராணன் இந்த உலகத்தில் சஞ்சரம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த உங்களுடைய வெளியில் சஞ்சரிக்கிற பிராணனா என்ன நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு கருடன் சொல்கிறார். இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல முடியும் கருடன்? தன்னுடைய அந்த இதையும் வெளிப்படுத்துகிறார், எதை சரணாகதத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். அடுத்த சேம் டைம் இந்த அவதாரத்தில் ராமனுடைய ஜேஷ்டனாக இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்தையும் வெளிப்படுத்தி அப்படியே வந்து இது பண்ணி எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுறார். என்ன ஆயிடுறது, டக்கு 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 டக்குன்னு உடம்பெல்லாம் வந்து திருப்பி பூர்ண காந்தியோட கடகடன்னு செயல்படுறது. சபாக்ய சாஸ்மி தர்மஜா ராம சத்ய பராக்கிரம லக்ஷ்மணேன சஹபிராத்ரா சமரே ரிபுகாதினா இமம் ஸ்ருத்வா து விற்த்தாந்தம் துவரமானோகமாகதः சஹைவாவயோ ஸ்னேகாத் சகித்வம் அனுபாலயன்னு. தேவதர்கள்லாம் வந்து அவளுடைய அவள் பேசின்னு இருந்தா, அவள் பேசும்போது எனக்கு காதில் விழுந்தது, இந்த மாதிரி நாகபாஷத்தினால நீங்கள் 2 பேருமே வந்து அடிபட்டு கீழே வந்திருக்கேன்னு. அதனால என்னால் ஒரு க்ஷணம் கூட அங்கேருந்து இருக்க முடியல, உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன். ஏன்னா இந்த 3 லோகத்துலேயும் நாகபாஷத்துலேருந்து விடுவிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. எய்தர் அந்த சஞ்சீவனி வித்யாலயம் திருப்பி உயிர்ப்பிச்சு டோட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்து கீமோதெரப்பி கொடுத்து 2 இயர்ஸை சரி பண்ணோம். இல்லைன்னா ஒரே மாத்திரை, என்னது 1 டோஸ் ஆல் க்ளோஸ் அப்படி இல்லை, ஒரே டோஸு எல்லாம் க்ளோஸ் அப்படி இல்லை, ஒரே டோஸு திருப்பி எழுந்து இது பண்ணோம். ஆனால் அது என்னது ஈனோ ஆன் ஆசிடிட்டி கான், அந்த மாதிரி கருடன் ஆன் நாகபாஷம் கான், அந்த மாதிரி இது பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் அது பண்ணோன்னே ராமர் வந்து அப்படியே கருடனை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். எத்தனாவது ஆலிங்கனம் இது? வெரி குட், 9th ஆலிங்கனம். 9th ஆலிங்கனம் பண்ணி சரி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா, அப்புறம் கருடன் வந்து ராமா உனக்கு எல்லாமே தெரியும், இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் கேளு. மேலே தேவர்கள்லாம் பேசியிருந்தா இந்த ராட்சசாலுடைய யுத்தம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. என்னென்னா, நீங்கள் சண்டை போடுற இல்லையா, உங்களுக்கு ரூல்ஸ் அப்ளிகபிள். அவள் சண்டை போடுறா இல்லையா, அவளுக்கு எந்த ரூல்ஸும் அப்ளிகபிள் கிடையாது. அவள் எப்படி வேணால் சண்டை போடுவா, அவள் எப்படி வேணால் சண்டை போடுவா அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுண்டு சண்டை போடுங்க. அவளுக்கு நீதி கிடையாது, அவளுக்கு வந்து மாயா உண்டு, கூட்டம் உண்டு. அதாவது ஏமாத்துறது, துரோகம், மாயை, அப்புறம் வந்து ரூல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது, இது எல்லாமே ராட்சச இதெல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுண்டு நீங்கள் சண்டை போடுங்கோ. நான் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ராவணனை கொன்னுட்டு சீதையை மீட்டுண்டு ஆனந்தமாக நீங்கள் வந்து அயோத்தியா போவேன். இப்போ எனக்கு விடை கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கருடன் வந்து அப்படியே திருப்பி டேக் ஆஃப் ஆகுது. டேக் ஆஃப் ஆனால் எல்லோரும் காற்றுல இப்படி இப்படி அடிக்கிறது தெரியும்ல, அந்த காற்றுல உடம்பே தள்ளும் தெரியுமா, அந்த காற்றுல அப்படி உடம்பு தள்ளு போய்டுறது. கருடன் தூரக்க போனோடனே சாய் அப்படின்னு மீனெல்லாம் வந்து திருப்பி வெளியில் சாகரத்துலேருந்து குளிக்கிறது. அப்பா நம்ம எஸ்பெஷலி சர்ப்பங்கள்லாம் வந்து அடிப்பாதாளத்துக்கு போய்டுதான் தண்ணி கடியில். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிது. எல்லா வானரங்களும் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் திருப்பி இப்படி எழுந்து நின்னா பார்க்கணுமே. அப்படி எழுந்து நின்ன உடனே அப்படி வானரங்கள்லாம் இப்படி சோகமாக இருந்ததில்ல, இப்படி எங்கே அங்கேருந்து ஏதோ லைட் அடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்த உடனே என்னடா இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சரி உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். இப்படின்னா ஒன்று அப்படி வானங்கள் அப்படி பார்த்தோன்னா எல்லாம் வந்து இப்படி இப்படி டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் திருப்பி எழுந்துட்டா 2 பேரும் ராஜாராம் போகிறோம் ஸ்ரீராம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் அப்படி எழுந்த உடனே அடுத்தது வந்து இப்படி போன உடனே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ராமனும் லக்ஷ்மணரும் திருப்பி உயிர் பழைச்சுட்டாளா? நம்ம அதுக்குள்ளே ஏற்கனவே செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோமே. எங்கே யார் இதுக்கு கவலைப்படுறா? மேகநாதன், முக்கியமாக ராவணன். உச்சிலாம் முகர்ந்து சூப்பரா, நீ தான் என் மானத்தை காப்பாற்றின, நீ தான் எனக்கு பையன், நீ வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்ட அதை பண்ணிட்ட அப்படின்லாம் சொல்லி மேகநாதனை வந்து அவ்வளோலாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணினேன். எல்லாமே வேஸ்ட்டா? ஆமாம் வேஸ்ட்டு. என்ன அப்படியோ எப்படி உயிர் பிழைத்தார்கள்? ஓ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து என்ன பண்ணா, ராவணன் வந்து ஒரே கோபம் வந்து
ஃபியர், பயம், சிந்தை, சோகம், இது 3 மாறி 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 ராவணனுடைய மைண்டுக்கு வருதான். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, என்னுடைய சேனை போருமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறானா. என்னுடைய சேனை போருமா? இத்தனை நாள் எப்படி இருந்தா ராவணனுடைய பேச்சு, இப்போ லேசாக மாறிது. வெயிட் பண்ணு, கூப்பிட அந்த தூம்ராட்சகனை அப்படின்னா. தூம்ராட்சகனை கூப்பிட்ட உடனே தூம்ராட்சகன் அங்கேருந்து வரான். தூம்ராட்சன் வந்த உடனே, தூம்ராட்சகா போ, ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் வீழ்த்தி அவர்களை கொன்று குவித்து என் முன்னாடி வந்து நில், சென்று வா, விஜயம் உனதே அப்படிங்கும்போதே ஒரு 100 கழுதை சேர்ந்து கத்துறதான். சரி, அது ஏதோ கத்துறது போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஒரே மாமிசமாக மேலேருந்து இந்த பட்சிகள்லாம் சாப்பிட்ற அந்த மாமிசம்லாம் அவனுடைய வண்டி மேலே போடுறதான். மாதிரி ஒரே துர்நிமித்தங்கள்லாம் இருக்கான். குதிரை எழுந்துருன்னா எழுந்த குதிரையும் பதாரணம் உக்காந்துக்கிறது தான். இந்த மாதிரி எல்லா துஷகுணங்களையும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறார் யார், வால்மீகி. இருந்தாலும் அடித்து கலப்பிண்டு எல்லாம் ஓ 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 அப்படி போகிறா. எல்லாருமே பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ராட்சசர், பெரிய ராட்சச சைன்யம் போகிறதான். அந்த என்டையர் ராட்சச சைன்யம் எப்படி இருக்குது தெரியுமோ? அந்த என்டையர் ராட்சச சைன்யம் எல்லாம் கையில் ஏதாவது ஒரு அஸ்திரம் வச்சுருக்கான். அந்த அஸ்திரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கான், எல்லா ராட்சசாலும் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு மணி கட்டியிருக்கலாம். இது தூம்ராட்சகனுடைய சைன்யத்தினுடைய அடையாளம். என்னென்னா, பின்னாடி வர எல்லா ராட்சசாலும் கையில் மணி வச்சுருப்பேன். எல்லோரும் ட்ரிங் 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 ஓ ஹோ 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 ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ அப்படின்னு எல்லாம் பெரிய சைன்யம் எடுத்துட்டு அப்படியே வரலாம். எந்த திசையில் வெளியில் வரலாம் லங்காலேருந்து அப்படின்னா, பশ্চিம திசையிலேருந்து வெளியில் வரா. பশ্চিம திசையில் யார் இருக்கா, யார் இருந்தால் இது ஜெய் ஹனுமான். அப்படி வெளியில் வரா. வந்த உடனே என்னென்னா, இப்படி பார்த்தா ராமருடைய சேனை பிரளய காலத்தில் எழுந்து நிற்கிற சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கான். சம்டைம்ஸ் இப்படி பார்ப்போம் நம்ம, ஷோ நான் இப்போ போலப்பா பேட்டிங், நான் கடைசியாக போகிறேன் அப்படின்னு. சம்டைம்ஸ் இந்த பவுலர்லாம் போலிங் போடுவான். ஐயோ நான் இப்போ இறங்கல, நீ ஆடு, நீ போய் ஆடு அப்படின்னு. நம்மளுக்கு விக்கெட் விடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. விளையாடிருக்கா, கிரிக்கெட்லாம் விளையாடிருக்கல? கிரிக்கெட்லாம் விளையாடிருக்கல? என்னடா உங்கள் அம்மா தலையாட்டுறா, நீ தலையாட்ட மாட்டேங்கிற? அதனால் தூம்ராட்சகன் இப்படி பார்க்குறான், என்னதான் இது பிரளய கால அக்னி மாதிரி இப்படி பிரளயமாக இருக்கே இந்த சேனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பிளான் பண்ணுறான் அப்படின்னா, முதல்ல இந்த வானரங்கள் எல்லாத்தையும் அறுத்தெறியணும், பச்சக்கு 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 பச்சக்குன்னு அறுத்தெறியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷணமாக ஒரு யுத்தமானதை ஆரம்பிக்கிறான். ஹியூஜ் வானரங்கள்லாம் அடி பின்னி கச்சக்கு கச்சக் கச்சக் கச்சக்குன்னு நசுக்கிண்டு போயிட்டே இருக்கான். இந்த பக்கம் ராட்சசர்கள்லாம் வானரத்து மேலே விட, வானரங்கள் ராட்சசர்கள் அடிக்க. என்னென்னா பாவம், எல்லா ராட்சசாலுக்கும் ஏதோ ஒரு ஆயுதம் இருக்குது. வானரங்களுக்கு 2 தான் ஆயுதம். கடைசி மட்டும் ஐ திங்க் வால்மீகி கொஞ்சம் கூட கருணை காட்டல. கடைசி சர்க்கம் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, வானரங்களுக்கும் பெரிய பெரிய வானரங்களுக்குமே 2 தான். ஒன்று கல், இன்னொன்று மரம். அந்த மாதிரி 2த்தையும் வச்சுண்டு அப்படியே ஃபுல்லாக இதுங்கெல்லாம் மலையை தூக்கி போட, கல்லை தூக்கி போட, இப்படி பார்க்கும். என்ன பண்ணோம், 1-2 வானரத்தினால தூக்க முடியாதுல்ல. என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த வானரங்கள்லாம் ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கும். பெரிய கல்லை தூக்கிட்டு இன்னொரு பெரிய கல் மேலே ஏறும். ஒரு 7-8 வானரங்கள் சேர்ந்து கல்லை தூக்கி அந்த பெரிய கல்லோடு அப்படியே ராட்சச சைன்யம் மேலே விழுந்துட்டு அதுங்க பறந்து போயிடும். இந்த கல் மேலே தட 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 தடன்னு உருண்டு அப்படியே ஒரு 100 ராட்சஸா சட்னி ஆகிடுவா, நசுங்கி போயிடும். கொச்ச 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 கொச்சன்னு நடந்து அந்த ராட்சசனுடைய பாடியெலாம் இருக்குல்ல, அது மேலே ஏற முடியாமல் திருப்பி டடக் அப்படின்னு அந்த கல் நிற்கும். அந்த கல் ரத்தத்தினால் அப்படியே சூழப்பட்டிருக்கும். அந்த மாதிரி போட்டு இது பண்ணான். இங்கேயா இவன் ஆயுதங்கள்லாம் வச்சுண்டு அப்படி எடுத்து
ராட்சசாலாம் வந்து வானரங்களை வந்து சரக்கு 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 இப்படி பண்ணால் அப்படியே கட 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 கடக்குன்னு 4-5 வானரத்தினுடைய தலையை வெட்ட வேண்டியது, இப்படி வெட்ட வேண்டியது, அப்படி வெட்ட வேண்டியது, ஒரே அப்படி வெட்டி 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 சாச்சுண்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்படி பார்த்தா தூம்ராட்சகன் ரோஷம் அப்படியே கோவத்தில் வந்து இது யுத்தத்தில் வந்து அப்படியே வந்து இது பண்ணான். அப்புறம் அந்த யுத்தம் நடக்கிறது இல்லையா, யுத்த காந்தர்வம் கேட்கறது தான் யுத்த காந்தம். துத்ரா துருத்ருத்ரா துத்ரா துத்ருத்ரா துத்ரா துருத்ரா துருத்ருத்ரா துத்ரு துத்ரு துருத்ருத்ரா துருத்ரு அப்படின்னு போய் எல்லாம் சண்டை போடுறா. எழுதுறார் வால்மீகி, யுத்த காந்தர்வமா அது பேர். அந்த யுத்த இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக்கா அது. அந்த மியூசிக்கை கேட்டாலே கொலை நடங்குமா. ஓ 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 இந்த மாதிரி ஓன்னு அப்படி ஓடி வந்தோன்னா என்னன்னா, நம்ம அந்த வானரத்தை போய் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய மியூசிக் போய் அந்த வானரத்தை பயமுறுத்தும். வானரம் சும்மாவா அப்படின்னு ஒரு கோவம். வானரங்களுடைய மெயின் ஆஸ்பெக்ட் என்ன சொல்றாருன்னா வால்மீகி, அவ்வளோ குரோதம் நிரம்பி இருக்கான் உள்ள. ரொம்ப கோவப்படுறவன்னா அவன் வானரம்னு அர்த்தம். வானரத்தினுடைய ஒரு அசட்டம் குரோதம். சும்மா ஒரு நீ வந்து பிஸ்கெட்டை தூக்கி போட்டாலே இல்லை அப்படிங்க, பின் என்ன தட்டில் வச்சா கொடுக்க முடியும், தூக்கி தான் போட முடியும் நம்ம. அதனால வந்தாரான் அங்கேருந்து வந்து அப்படி அப்படி வந்தார். இப்படி தூம்ராட்சகன் இப்படி இப்படி வந்து பார்த்தா ஒரு லெவலுக்கு மேலே சாரதி ரதத்தை ஓட்டல. பார்த்தா ரகுநந்தன ரகு ரகுநந்தன ரகுவர சேவன ரகுபதி சாய தூம்ராட்சகன் முன்னாடி அப்படியே எழுந்துக்கிறார். சதயோஜன சத சதயோஜன அப்படி இருக்கார். யாரு? ஹனுமன். ஹனுமனுக்கு கோபம், அவ்வளோ வானரங்கள் அடிக்கிறிய கொல்றிய அப்படின்னு அப்படின்னு ரோஷத்துல வந்து உடம்ப வளர்க்கிறார். உடம்பெல்லாம் ஒரே கரகலை கலக்கரச்சிலையா இருக்கு. அப்படி வச்சு அடி பின்னு ஓடி வந்து ஒரு கல்லை தூக்கி படார்னு அடிக்கிறார். நேர தூம்ராட்சனுடைய எந்த ரதத்தில் இருக்கானோ அந்த ரதம் சுக்குநூறாயிடுறது. தூம்ராட்சகன் எஸ்கேப் ஆயிடுறான். ரதம் வந்து சல்லியா உடஞ்சு போயிடுறது. ஒன்றுமே பாக்கி இல்லை ரதத்தில். சத்திரம் உடஞ்சுடுத்து, கீழே இருக்கிற இந்த சேசி உடஞ்சுடுத்து, ராரத்தி அவுட்டு, ரத்தம் அவுட்டு, சக்கரம்லாம் 4 பக்கமும் தெரிச்சடிக்கிறது. அது அப்படி அடித்த உடனே அப்படி படக்கு அப்படின்னு ரத்தத்தோட 4 சக்கரமும் அந்த பக்கம் அப்படி போய் விழுறது. ஹூ அப்படின்னு ஒன்று அப்படியே அந்த அப்புறம் வந்து ஹனுமான் வந்து அங்கேருந்து அவன் வந்து அடிச்சாம் பார்க்கணுமே ஒரு கதையை எடுத்துன்னு வரானான் தூம்ராட்சகன். இருறா வரேன், புட்றா இருறா, நீ தானே வந்து லங்கைக்கு நெருப்பு வச்ச, வரேன் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்படி பார்க்குறான் எங்கே ஹனுமானை காணோம் அப்படின்னு. திருப்பி நான் முன்னாடி இப்படி எழுந்துக்கிறான். அப்படின்னு எழுந்துக்கிறான். மூஞ்சிக்கு இப்படி பார்த்து அப்படின்னு ஒன்று தூம்ராட்சகன் கதை எடுத்து போட்டாம் பாரு ஹனுமாருடைய தலையில. போடா டங் 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 அப்படின்னு ஹனுமார் இப்படி ஆயிட்டார். அப்படின்னு திருப்பி திறந்தார் கண்ணை. ஒண்ணுமே ஆலையா ஹனுமாருக்கு. அவன் கதையை வச்சு அடிச்சான், துணி துவைக்கிற மாதிரி அடிச்சான். 14 தடவை அடிச்சானான். நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ரைட் ஹேண்டில் அப்படி தூக்கினார். ஒரு பெரிய கல் வானத்து பக்கமாக போச்சு. அப்படி கீழே வருது. கீழே வரும்போது ஒரு குதிச்சு அந்த கல்லை வந்து அப்படியே வச்சு தூம்ராட்சகன் ஒரு நசுக்கு. அந்த பக்கம் ராட்சசா மேலெல்லாம் ரத்தம் தெரிச்சு, இந்த பக்கம் இதெல்லாம் தெரிச்சு அப்படி மூஞ்சி அப்படி எடுத்துக்கிற ரத்தத்துலேருந்து
தூம்ராட்சக வதம் ஆயிடுத்து. ராவணனுக்கு கோபமான கோபம். என்னது, தூம்ராட்சகன் போயிட்டானா? யார் கொன்னா? அதே வானரம் தான் ஐயா. ஐயா, அன்று வந்து தீ வைத்தோமே, நாம் நெருப்பு படுத்தி விட்டோமே, அந்த வானரம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூம்ராட்சகன் போன என்ன, வஜ்ரதம்ஷ்டனை போ சொல்லு. வஜ்ரஜம்ஷனை போய் ராமனையும் சுக்ரீவனையும் கொன்று விட்டு வர சொல்லு. அப்புறம் வந்து பிளான்லாம் கொடுத்து அனுப்புறார். வஜ்ரதம்ஷ்டா வஜ்ரதம்ஷ்ட்ர அவன் வந்து அப்படி வெளியில் வரான். ஓ தோ 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 அப்படின்னா தட தடா தட தடா தட தடா தட தடா தட தடா அப்படின்னா பெரிய யானை இருக்கக்கூடிய படை முதல்ல வெளியில் வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரக்கு சக் ட்ரக் டக் சிக் ட்ரக் சிக் ட்ரக் சிக் ட்ரக் சிக் என்ன என்ன படம் இது? குதிரை படம் அப்படியே வெளியில் வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து படடடா இஷ்டத்துக்கு கச்சாமுச்சான்னு வருது. அது பேர் என்ன? கழுதை படை. நிறைய பாலனம் பண்ணியிருக்கான் ராவணன், அது மட்டும் தெரியறது. கழுதை படை நிறைய வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து டக்கு டிக்கு டக்கு டிக்கு டக்கு டிக்கு டக்கு டிக்கு டக்கு டிக்கு டக்கு டிக்கு என்ன படம் இது? இது வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியாது. இந்த படம் நம்ம யோசிச்சே பார்க்க மாட்டோம். இது வந்து ஒட்டகம். அதுக்கப்புறம் பெரிய கவச்சமும் போட்டுண்டு பெரிய தனுஷும் எடுத்துண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1000 லட்சக்கணக்கான ராட்சசர்களோட ஜட 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 ஜட் எல்லாம் வெளியில் வரா. வந்தால் ஹியூஜ் சேனம் தட்சிண முகமாக வெளியில் வரா. தட்சிண முழுக்கமாக வெளியில் வந்த உடனே ராட்சசாலுக்கும் வானரங்களுக்கும் அப்படி வந்து ஒரு பைத்திய மாதிரி சண்டை போடுறலாம். எல்லோரும் கையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் வச்சு வானரங்கள் அடித்து துவம்சம் பண்ணுறது தான். வானரங்கள் ஆர் டேக்கிங் அப்பர் ஹேண்ட். போட்டு அடி பின்னு 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 ஐயோ பிரளயாக்னி மாதிரி இருக்குது. அப்படி வரும்போது வஜ்ரதம்ஷ்டன் என்ன பண்ணுறான்? ஐயோ வானரங்கள் நிறைய துவம்சம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தனுஷை எடுத்து சரசர 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 100 அம்பா விட்டு வானரங்கள்லாம் சதக்குன்னு அடித்து தெரிச்சு வானரங்கள்லாம் விழறதான். அப்படியே வந்த கோவத்துக்கு அப்படியே இப்படி எழுந்தம்பர். யாரு அப்படின்னா வாலி புத்திரன் அங்கதன் சீனில் வரான். அங்கதன் வந்து சீனில் வந்து அப்படியே வந்து வேகம் இருக்கே. அந்த அங்கதனுடைய ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹனுமான் மாதிரி வேகம். அந்த வேகத்தோடு வந்து கோரமாக சண்டை போடுறானா. ஸ்லோலி வானரங்கள்லாம் கூட என்ன ஆகிறதான், வானரங்களும் அங்கதனும் போடுற அந்த ஃபைட்டில் இது பண்ணல. இத்தனை நேரம் சோர்ந்து கொஞ்சம் போன அந்த வானர இது என்ன ஆகிறதான், ராட்சஸால் வந்து ஸ்லோவாக பின்னாடி தள்ளிகிட்டே வரலாம். உடனே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, இவெல்லாம் ரதத்து மேலே இருப்பா இல்லையா, அதனால் பெரிய தனுஷை எடுத்து அங்கதன் மேலே ஒரே அம்பா கடன்னு அம்பான அம்பு ஃபுல்லாக போட்டுடுறான். தரங்க ஃபுல்லாக அம்பான அம்பு போட்டு பண்ணி இது பண்ணுறான். உடனே வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அங்கதன் இவ்வளோ ஆரோவில் போட்டு அப்படியே புதுமாக பச்சக்குன்னு உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த இதை வாங்கிக்கிறான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் வந்து நம்ம மேலே அம்பு போடுறேன்னா அந்த அம்பை வாங்கிக்கிறது ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. அப்போ வந்து மூஞ்சிலாம் காட்டின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு புரியுறதா? பொசுக்குன்னு வாங்கிக்கிறான். ஒரு மாதிரி அவன் எங்கேருந்து போடுறானோ அந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு சைடில் இருந்தால் இப்படிலாம் குத்திண்டா ஒன்றும் உயிருக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. எல்லா அம்பையும் வாங்கிக்கிறான். வாங்கிண்டு என்ன பண்ணுறான், ஒரு விருட்சத்தை எடுத்து முதல்ல என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு விருட்சத்தை எடுத்து மேலே அப்படி வந்து போடுறான். யார் மேலே போடுறான் இப்போது? வஜ்ரதம்ஷ்டன் என்ன பண்ணுறான், அதே அம்புனால அந்த விருட்சத்தை வந்து அப்படியே தூளாக்கிடுறான். போச்சா? திருப்பி அங்கதன் என்ன பண்ணுறான், எடுத்து ஒரு போடுறான். என்ன பண்ணுறான், அதுலேருந்தும் எஸ்கேப் ஆகிடுறான். யார்? வஜ்ரதம்ஷ்டன்.
திருப்பி அப்படி பார்த்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய மலையினுடைய ஒரு இது இருக்குல்ல, பீக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்த எடுத்து போடுறான். ரத்தம் இதெல்லாம் சுட்டு வாங்கிட்டு, ஆனால் அவன் திருப்பி எஸ்கேப் ஆகிடுறான். வஜ்ரதம்ஷன் நெக்ஸ்ட் போய் கதை எடுத்துட்டு வந்து அடி 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 நான் அடித்து அங்கதான் வந்து கீழே ஊந்துடுறான். வந்துட்டான். ராம் 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 அப்படி திருப்பி எழுந்துக்கிறான் அங்கதன். அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் விழுந்தவன் என்ன பண்ணுறான்னா, திருப்பி பலத்தை வந்து சங்கிரகணம் பண்ணுறான். இதுக்கு பேர் பல சங்கிரகணம். எப்போ அடித்து நம்ம கீழே விழுந்துட்டோமோ அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி துவண்டு போனாலும் திருப்பி பலத்தை வந்து ஒன்றா சேர்க்கறது. இதெல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பா. நம்ம சண்டை போடும்போது இந்த விஷயம்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பா. அந்த 12th ரவுண்ட் ஆஃப் பாக்ஸிங்கில் வந்து டமால்னு கீழே விழுந்தால் கூட அப்படி பலத்தை வச்சுட்டு அப்படி திருப்பி எழுந்துக்கிறது இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. அங்கதன் வந்து அந்த மாதிரி அதை வச்சுட்டு எழுந்து என்ன பண்ணா, அப்படி பார்த்துட்டு அவன் வந்துல ஹா 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 அங்கதனை கொன்னுட்டேன் ஹி 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 ஊ ஊ ஊ ஊ அப்படின்னு அப்படி அந்த பெருமையை ராட்சசான்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிட்டு நிறைய பெருமைப்படுறது ராட்சசான்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி ராட்சசம் பெருமைப்பட்டுன்னு இருக்கிறச்சு அப்படின்னு எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தை எடுத்து ஒரே அப்படி அப்படி இப்படி மரத்தோடு அப்படி குதிச்சான். பார்க்கணுமே, ஏதோ மரம் பறக்கிற மாதிரி இருந்தது. பார்த்தா மரத்தோடைய எண்டில் வந்து அங்கதன் இருக்கான். அப்படி மரம் கீழே வரைச்சே அப்படி சொல்லிட்டு சடார்னு ஒரு அடி. யார? வஜ்ரதம்ஷ்டனை. வஜ்ரதம்ஷ்டன் அவுட்டு. அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனால் வஜ்ரதம்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டான். ஒன்றும் பண்ண முடியல வஜ்ரதம்ஷனா. அடி பின்னின்னு ஓட இது பண்ண அது பண்ண திருப்பி சண்டை அப்படி ஓடுறது. அப்புறம் அப்படி சண்டை போடுறச்சு அடி 2 பேரும் அடிக்கிறச்சு. இப்போ யார் சண்டை போட்டுன்னு இருக்கா? வஜ்ரதம்ஷ்டனோட அங்கதன். அப்படி சண்டை போட்டுன்னு இருக்கிறச்சு அப்படி எடுத்தான் பாரு அங்கதன் ஒரு கத்தியை, பலன்னு ஒரு கத்தி எடுத்து சரக் அப்படின்னா அந்த வஜ்ரதம்ஷனுடைய தலை இருக்கிறவா எல்லா ராட்சசர் மேலேயும் டிப்பாய் போய் அப்படி போய் விழுந்தது. ராட்சசெல்லாம் அப்படியே என்னது வஜ்ரதம்ஷ்டன் நம்ம சேனாதியோட அதிபதியோட தலை மட்டும் கிடக்கு, ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் உள்ள ஓடிடுதான். திருப்பி எல்லா ராட்சசாலும் உள்ளே ஓடி போயிட்டா. அடுத்தது யார்? ராவணன் வந்து கோவம் வருது. பிரஹஸ்தனை கூப்பிட்றான். பிரஹஸ்தா, எப்பொழுதுமே யுத்தத்தில் இஷ்டம் கொண்ட அந்த அகம்பனனை வரச்சொல். நான் சொல்லுகிறேன் அகம்பனனிடம் போய் சொல். கண்டிப்பாக அகம்பனன் ஒருவனால் மட்டும்தான் ராமர், லக்ஷ்மணர், சுக்ரீவன் 3 பேரையும் கொல்ல முடியும். என்ன அகம்பனனால் கொல்ல முடியும்? ஏற்கனவே பார்த்து மிரண்டு போய் ஓடி வந்த ஆள் யார்? எங்கேருந்து மிரண்டு? இப்போ ஸ்ரீநிதி, நீங்கள் 2 பேர் கீழே போய் விளையாடுங்கம்மா. ஸ்ரீநிதி, ஐரிஸ் கீழே போய் விளையாடுங்க. இந்த பாரு அவளால் தான் கொல்ல முடியும் அப்படின்லாம் சொல்கிறான். அகம்பனனுக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? யோ உனக்கு தெரியாதுயா, ஒரே ஆள்யா 14,000 பேரை வெட்டி சாதிச்சுட்டான், கண்ணால் பார்த்தவன் நான். தெரியாது அகம்பனனுக்கு இதெல்லாம். பிரஹஸ்தன் போய் சொல்லு அப்படின்னா. ஓகே ராவணனுடைய ஆர்டர் எடுத்துட்டு போய் அகம்பனன் கிட்ட சொன்னோன்னே அகம்பனன் வந்து ராவணன் ஆணையிட்ட இந்த புயலையே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் கிளம்புற செய்யும். குதிரையெல்லாம் எழுந்துக்கவே இல்லை, பேங்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பசு பட்சியெல்லாம் ஊழையிடுறது. அப்புறம் வந்து இடது கண்ணு வந்து அடிச்சுக்கிறதான் டக்குன்னு. இடது கண்ணை இங்கே இடது கண்ணுன்னு போட்டிருக்கு. சரி, ஏதோ கண்ணு படன்னு அடிச்சுக்கிறது. இது இடது கண்ணு வலது கண்ணு அது என்ன ஒன்றுமோ போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு. அப்புறம் அப்படியே வந்தது. ஆனால் அந்த அகம்பனனுக்கு ஏன் அகம்பனன்னு பேர் அப்படின்னா, அவனுடைய உடம்பும் பெருசாக இருக்கும். அவன் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அவனை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அகம்பனனை பார்த்த உடனே எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பயப்படுறாளாம். வானரங்கள்லாம் ஒரே பயம்.
பயமான பயம், எல்லா சைடும் வந்து இது பண்ணுறான். அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அக்கம்பனனுடைய சேனையும் வரைச்சு புஷ் 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 புஷ்ன்னு எல்லாரும் பூமி அப்படி தட்டிண்டு ஓ ஹோ ஹோ ஹோன்னு வர்றதுனால மொத்தமாக வந்து தூசி கிளம்பிடுது. எவ்வளோ தூசி அப்படின்னா யார் எங்கே இருக்கானே தெரியல. அந்த தூசியில் என்னாச்சு, அப்படியே ஃபைட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. எந்த அளவுக்கு ஃபைட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி பயமும் ஆகிடுத்துனா, சில ராட்சசாலே அடிக்கிறாளாம், சில வானரங்களே அடிக்கிறதான். ஐயோ, யாரும் ஒன்றுமே கிளியர் விஷனில், யாரோ பக்கத்தில் வந்தால் பலார்னு அடிச்சுட்றாலாம். பார்த்தா நான் தான்டா, என்னேண்டா அடித்தா அப்படின்னா, நீ தான் எனக்கு எப்படா தெரியும் அப்படின்னா. அந்த மாதிரி ஒரே இது பண்ணி ஒரே அட்டாக், எல்லா பக்கமும் அட்டாக், ஒரே இது. கொஞ்ச நேரத்தில் வால்மீகி கொஞ்ச நேரத்தில் தூசி கிளம்புறது நின்று போச்சான். ஏன் அப்படின்னா, கொட்டின ரத்தத்தில் வந்து அந்த பூமி அவ்வளோ சொதனாகி தூசி கிளம்புறது நின்றுட்டான். அவ்வளோ ரத்தம், ராட்சச ரத்தம் ஓடுறது ஆறா ஓடுறதான். வந்து ஒரே வைலன்ஸாக இருக்கும். என்ன யுத்தகாண்டம் நீங்கள் என்னென்ன செயல் ஹை அப்படின்னு நான் போடுவோம், பட்டவுடனே ராமா அப்படின்னு. அப்படிலாம் இல்லை யுத்தகாண்டம். ஏன்னா இனி மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தம் ஒன்றும் நடந்ததில்லை. அந்த மாதிரி இது பண்ணி, எஸ்பெஷலி குமுதன், நலன், மைந்தன், திவிதன், இந்த 4 பேரும் யார்? வானர யூத்தை பற்றி என்ன பண்ணுறா, இப்படி யார் வந்துட்டுருக்கா, அக்கம்பனன் ஃபுல் சைன்யம் வந்து வானர இதுவும் சண்டை போடுறச்சே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இடத்துலேருந்து இந்த 4 வானரமும் ஹோப் அப்படின்னு குதிச்சு நேர ராட்சசாலுடைய நடுவில் போய் அப்படி குதிச்சா. அவள் குதிச்ச குதியிலேயே டவார் அப்படின்னு ஒரு இந்த பக்கம் 20 இந்த பக்கம் 20 அந்த பக்கம் 20 ராட்சசா போய் விழுந்தா. அப்படி டமால்னு விழுந்த உடனே இப்படி எழுந்துக்கிறாளாம். வால்மீகி எழுதுறார், இந்த 4 பேரும் இருக்கா இல்லையா, குமுதன், நலன், மைந்தன், திவிதன், மத்து மாதிரி கடையறலாம் ராட்சசால. கச்ச அடி சட புடி. ஒரு ராட்சசனை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி அடி டடன்னு அடித்தா இவன் தலையினால் எல்லா தலையும் படார்னு தேங்காய் உடையிறது. 4 பேரும் வந்து 4 இடத்துல வந்து கடையறலாம் ராட்சசால, தெரிக்கிறலாம். ராட்சசாவுடைய தலைமும் தனியாக, முண்டம் தனியாக, எல்லாம் கடன்னு. அப்போனா எவ்வளோ குரோதமும் இதுவும் இருக்கும் அந்த வானரங்களுக்கு. அடி மத்து மாதிரி ராட்சசாலாம் அக்கம்பனனுக்கு வந்தது போ பானத்தினால எல்லா வானரங்களையும் வந்து சதைக்கிறார் போட்டு. ஆயிரக்கணக்கான வானரங்கள் செத்து போடுது. எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு இங்கேயும் மனசுலையும் கழுத்துலையும் இதுலேயும் வந்து விதீர்ணமாய் பரன்னு இருக்கிறார். அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே எல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணுறா. இப்படி பண்ண உடனே அக்கம்பனன் வந்து இது பண்ணுறாரு. இப்படி அக்கம்பனனுடைய அட்டகாசம் தாங்க முடியல. அக்கம்பனனுடைய அட்டகாசம் தாங்க முடியாமல் இது பண்ணும்போது அங்கேருந்து இது வர தன் தன் டம் தம் 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 தம். தம்பி இங்கே கவனி தம்பி, டீ ஆடுறது ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுத்து வைக்கிறார். யாரு இந்த மியூசிக் வந்தாலே யாரு? ஹனுமான். அப்படி ஒரு கால் வச்சார்னா 100 ராட்சசா வந்து அடியில மாட்டிப்பா. பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா ராட்சசாலும் எகிரி போய் விழுவா. அந்த மாதிரி அப்படி வர டமால் டமால்னு டமால்னு. ஏன்டா முடிஞ்சு போச்சா? நல்ல ப்ரெசண்ட்டு. சரி, ஒரு ஸ்டெப்பும் வந்து ஒரு ஸ்டெப்லையும் வந்து பூமி வந்து அதிரதான். அப்படி போட்டு ஒரு பெரிய கல் எடுத்து போட்டார்பார் ஹனுமர். அங்கேருந்து அக்கம்பனன் வந்து அர்த்த சந்திரிகா பானத்தை போட்டானான். கல் வந்து சுக்கு நூறாக உடஞ்சுடுத்தான். அதுக்கப்புறம்
ட்ரீ இது எடுத்தார், என்னது மரத்தை எடுத்தார். மரத்தை எடுத்து அந்த யானையை வந்து ஒரு அடி அடித்தார் பாரு. யானை எகிரிண்டு போய் இன்னொரு 100 ராட்சஸா மேலே விழுந்தது. புரியுறதோ? யானையை அப்படி காலால் சுற்றி தூக்கி போடுறதுன்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அப்போனா அனுமானை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள், எப்படி இருப்பார் அனுமார் அப்படின்னு. இங்கே பார்த்துக்கோங்க, போர்ச்சே இதை பார்த்துட்டு போங்க, சரியா? இது ஒரு மலையாக இருந்ததுன்னா இவர் எப்படி இருப்பார்னு யோசிச்சு பாருங்க. எந்த மாதிரி மலை அப்படின்னா, நம்ம இந்த சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மலையில் அவர் இவ்வளோ பெருசாக உக்காந்தார்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய கபீஸ்வரனாக இருப்பார்னு யோசிச்சு பாருங்க. அவர் தூக்கி ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறார், அதை ஒருத்தன் அடிக்கிறான்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்பான், இவர் எவ்வளோ பெரிய இருப்பான். அந்த யுத்தம் எவ்வளோ கோரமாகவும் பீஷணமாகவும் இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி அடி போடு. அப்புறம் ரதத்தை உடைக்கிறாரு பார்க்கணுமே. ரதம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எல்லாத்துலேயும் காமனாக நடக்கிறது என்னென்னா, வரவாளுடைய ரதத்தை உடைக்க வேண்டியது முதல்ல. ஏன்னா அவன் திருப்பி ஓட முடியும், திருப்பி போனதுனாலும் ஓடி தான் போகணும், ரதத்துலலாம் ஏறி போக முடியாது. அப்புறம் ரதத்தில் நிறைய செக்யூரிட்டி இருக்குது, ஒளிஞ்சிக்கலாம், இது பண்ணலாம், அஸ்திர சஸ்திரங்களுடைய சப்ளை இருக்கும், நிறைய இருக்கும் ரதத்தில். அந்த மாதிரி ஒரு ரதம். அப்புறம் ராட்சசால கிரைண்டு பண்ணுறான், அப்படியே தர 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 தரன்னு அடித்து நிமித்தி போயிட்டு போகிறான். அங்கேருந்து அக்கம்பனனுக்கு வந்த கோபத்துக்கு ஒரே பிரத்யஞ்சால 14 அம்பை அனுமான் மேலே விட்டானான். 14 அம்பும் அனுமாரோடைய எல்லா இடத்துலையும் பட்டு முழுக்க செக்க செவேர்னு ரத்த விளாராக இருக்கார் அனுமர். மனுஷன் உடம்பு தான் ரத்த விளாராக இருக்கே, ஐயோ அம்மா அப்படின்லாம் இல்லையா, அப்படியே நிற்கிறாராம். போடு, என்ன அம்பு போடுறியோ போடு அப்படின்னு. வால்மீகி எழுதுறார், தூம்ரமே இல்லாத, அதாவது புகையே இல்லாத கொழுந்து விட்டு எரியிற அந்த நெருப்போ இல்லைன்னா அந்த செவுக்கு ஒரு நெருப்பு இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதில் தணல் கனல் அப்படின்லாம் சொல்கிறா இல்லையா, அந்த மாதிரி கத 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 கதன்னு இருக்காராம். எப்போ சுட்டை எரிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படியே பார்க்குறான் கம்பனன். என்னடா அடித்தாலும் வாங்கிக்க மாட்டேன், அடித்தாலும் வாங்கிக்கிறான், அம்பு போட்டாலும் ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறச்சே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தா, டஜக் அக்கம்பனனுக்கு கண் எதுவும் தெரியல, ஒன்றும் தெரியல. ஏன் அப்படின்னா அவன் ஆல்ரெடி நசுங்கி போயாச்சு. மரத்தை எடுத்து ஒரே போடு மண்டையில் போட்டார். எல்லா யுத்தமும் மேக்சிமம் ராவணன் சைடில் எல்லாம் செத்து போனது மரத்தினால கல்லுனால, ட்ரீஸ் அண்ட் ராக்ஸ். அதனால் இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் என்ன சொல்கிறாராம், சதுஷ்பஞ்சசி பஞ்சஷட் ச வீர சோபமான பஜன்ம மகாகபீஹி சமேத்ய ராக்ஷாம்சி நிஹத்ய மாருதிஹி மகாசுரம் பீமமனி அமித்ரநாசனம் விஷ்ணுர்யதைர் ஓர் உபலம் சமூமுகே. அப்படின்னா சத்ருகளை அழிப்பதில் மகாவிஷ்ணு எவ்வாறு சத்ருகளை அழித்து நின்றாரோ, மதுகைட்டபன் என்ற அசுரனை அழித்து விட்டு எப்படி ஸ்திரமாக நின்றாரோ அவ்வாறு ஹனுமன் அகம்பனனை அடித்து ஸ்திரமாக நின்றான். அபூஜ்யமான் அபூஜயன் தேவகணாஸ்ததா கபிம் ஸ்வயம் ச ராமோ அதிபலஸ்ச லக்ஷ்மணः ததைவ சுக்ரீவ முகாப்ளவங்கமா விபீஷணಶ್ಚைவ மகாபலஸ்ததா. அதனால் ராமர், லக்ஷ்மணர், சுக்ரீவர், அப்புறம் எல்லா பலசாலியான மகாபலசாலியான விபீஷணன், இவ எல்லாருமே ஹனுமானை அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். அகம்பனன் அடிக்கிறது அவ்வளோ சாதாரணம் இல்லை, நீ அகம்பனன் அடித்து கொன்னுட்ட அப்படின்னு ஒரே புகழாரம் ஹனுமாருக்கு உடனே எப்படி இருக்கும், தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ, இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, சைலண்ட்டாக வாங்கிக்கிறான். ரொம்ப சைலண்ட்டாக, வேறோ எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அது சொல்கிறார். அது வால்மீகி வேறு சொல்கிறார், இப்படி எல்லா வானரங்களும் மற்றவாளும் புகழும் போது அவளுடைய மரியாதை குலையாமல் அந்த புகழை ஏற்றுக்கிறாராம். அப்படி அழகாக சொல்கிறார். அந்த மாதிரி சரி, பேக் டு ராவணன். என்னாச்சு,
என்னடா இது பார்க்குறார் ராவணன், நம்ம எங்கேயுமே ஓடக்கூட முடியாது போல் இருக்கே. லங்காவை சுற்றி இப்போ அவர் இருக்கிற இடத்த கோட்டை கொத்தலங்களை சுற்றி ஃபுல்லாக சைன்யம் நிற்கிறது. அப்புறம் சொல்கிறார், யார்கிட்ட? பிரஸ்தன்கிட்ட சொல்வார், நான், நீ, கும்பகர்ணன், இந்திரஜித்து, நிகும்பன், இவன் 4 பேர் தான் இப்போ இந்த யுத்தத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தகுதி உடையவா அப்படிங்கிறான். என்ன ஆகிடுது இப்போ? கவுண்டிங் எங்கே வந்துருத்தோ 4 பேருக்கு வந்துடுத்து. நான், நீ, 5 பேர். நான், அப்புறம் நீன்னு யாரை சொல்கிறார்? பிரஹஸ்தனை சொல்கிறார். பிரஹஸ்தன் வந்து ஏற்கனவே கைலாயத்தில் படையெடுத்து வென்றவன் இல்லையா? அந்த மாதிரி நான், நீ, கும்பகர்ணன், இந்திரஜித்தன், நிகும்பன், இவா தான் வந்து இப்போ இந்த சைன்யத்தை வந்து தாங்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு மைண்டுக்கு வரவா இவ்வளோதான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேறு யாரும் இல்லைப்பா நம்மக்கிட்ட, ஒன்லி 5 people ஆர் தேர். பிரஹஸ்தா, அதனால் நீ என்ன பண்ணு, பெரிய ஆர்மியை எடுத்துட்டு நீ கிளம்பு, நீ போயிட்டு வா அப்படின்னார். அப்புறம் சொல்கிறார், நீ என்ன பண்ணு, உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் எதில் இருக்குன்னா சிம்மம் மாதிரி கர்ஜிக்கிறது இருக்கு இல்லையா? அந்த சிம்மம் மாதிரி கர்ஜிக்கிறதுல நீ என்ன பண்ணு, வானரங்களுக்கு பயமும் ஜாஸ்தி குரோதமும் ஜாஸ்தி. நீ சிம்மம் மாதிரி கர்ஜிச்சேன்னா அந்த பயத்தில் வந்து வானரங்கள் நிறைய ஓடிடும். அந்த வானரங்கள்லாம் அந்த பக்கம் அப்படி ஐடியா பாருங்க, வானரங்கள்லாம் அப்படி கர்ஜிச்சு பயத்தில் ஓடினதுக்கப்புறம் ராமலக்ஷ்மணை தனியாகிடுவா, நீ வந்து அம்பு விட்டுட்டு அவளை கொன்னுடு. பிரஸ்தன் வந்து அப்படியே ஆகட்டும். ஆனால் ராஜா, ராமலக்ஷ்மணா இதெல்லாம் ஓகே, பட்டு நான் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு விஷயத்தை பேசின்னு இருக்கோம். அந்த பேசின விஷயத்துக்கு முடிவே பண்ணல எந்த சபையிலையும். இப்போவும் எனக்கு என்ன தோன்றுறது அப்படின்னா, சீதையை திருப்பி கொடுத்துடலாம். ஆனால் கடைசியாக பேசுகிறான் இல்லையா பிரஹஸ்தன், அதனால் கரெக்டாக சொல்கிறான், சீதையை திருப்பி கொடுத்துடலாம். சீத்தை வந்து கொடுக்காமல் இருக்கிறது தான் நமக்கு எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் இதுவும் எல்லா நாசமும் இன்னி மட்டும் நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கோன்னா அது வந்து சீதையை திருப்பி கொடுக்காததுனால. ஆனால் நான் இதை சொன்னாலும் எனக்கு வந்து ராவணா என்னுடைய உயிர் முக்கியம் இல்லை. என் பொண்டாட்டி புள்ள, என்னுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு, அது எதுவுமே எனக்கு முக்கியம் இல்லை. நீங்கள் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, போய் சண்டை போடுன்னு, உங்களுடைய இந்த வார்த்தை தான் எனக்கு முக்கியம், நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரஹஸ்தன் கிளம்புறான். பிரஹஸ்தன் வந்து அவன் கடைசியாக பேசி முடிச்சுட்டு போகிறது வந்து நன்னா பண்ணிட்டான் பிரஹஸ்தன். அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, பிரஹஸ்தன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பக்கமும் வந்து தேவேந்திரனுக்கு வந்து நெய்யில் வந்து ஆகுதி கொடுக்குறாலாம். ஓம் இந்திராய ஸ்வாஹா இந்திராயே தன்னமமா அப்படின்னு ஒரே நெய் ஆகுத்தியான். இந்த பக்கம் வந்து பிராமணாளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி ஏதோ பயன் ஜாஸ்தி ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் நடக்கிறதான். எல்லாம் போய்ட்டு சர்ப்பத்வஜன், சர்ப்பம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு போயிட்டு பிரஹஸ்தன் எப்படி வெளியில் வரான் அப்படின்னாக்க, பிரஹஸ்தனுக்கு வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்டு டாப்பு பேக்கு 4 இடத்துலையும் வந்து 4 பயங்கரமான ராட்சச தலைவர்களை வச்சுருக்கான். பிரஹஸ்தனுக்கு முன்னாடி வந்து சும்மந்தன், சமுன்னதன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருக்கான். பிரஹஸ்தனுக்கு பின்னாடி வந்து நிராந்தகன். பிரஹஸ்தனுக்கு ரைட்டில் வந்து கும்பஹனுஹு அப்படின்னு ஒருத்தன். லெஃப்டில் வந்து மகநாதன் அப்படின்னு ஒருத்தன். இவா 4 பேரை கொண்டு பூர்வ திசையினுடைய துவாரத்தை திறந்துண்டு அது வழியாக வெளில வரானான். வெளில வரும்போதே மேகம் வந்து சூரியனை மூடுறதான். இது என்னடா இது, க்ளூமி ஸ்கை, எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் க்ளூமி. அப்போது அங்கேருந்து ராமர் கேட்குறாராம், என்னது, ஸ்ரீராமர் வந்து கேட்குறாரு, யார் அது இவ்வளோ பெரிய உடம்போட பெரிய விஷயத்தோட யார் அது வருது அப்படின்னு கேட்டால் விபீஷணன் சொல்கிறார், அது வந்து பிரஹஸ்தன், அது வரானே அவன்தான் பிரஹஸ்தன். பிரஹஸ்தன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நேம். என்ன நிறைய இடத்துல வர ராவணன் இமீடியட்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுற மந்திரி எங்கே, அங்கே எப்படி அந்த மாதிரி தசரதனுக்கு இருந்த மந்திரி பேர் என்ன, குழந்தைகள் மட்டும் சொல்லுங்க. வெரி குட், சுமந்திரன். அந்த மாதிரி இங்கே பிரஹஸ்தன். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராட்சசன் எல்லா விதமான
இதையும் எடுத்துகிட்டு வரான். என்ன பண்ணுறான்னா கத்தி, கபடா, வீச்சருவா, வெறும் அருவா, பெரிய கத்தி, சின்ன கத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து சூலம், அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னது ஈட்டி, அது இது திரிசூலம், வெறும் சூலம், 4 சூலம், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரு ரொம்ப நுண்ணியமான வார் வெப்பன்ஸ் எடுத்துன்னு வரலாம். எல்லா ராட்சசா கையிலையும் ஏதாவது ஒரு வெப்பன் இருக்கான். அந்த மாதிரி பெரிய இது வரலாம். இந்த 4 செக்ரட்டரி இருக்கா இல்லையா, பிரஹஸ்தனுக்கு 4 செக்ரட்டரி இருக்கா. அந்த 4 செக்ரட்டரியோட அப்படியே வரானா. அப்படியே வரும்போது அப்படியே உள்ள டமால் 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 டமால்னு வரும்போது ததததா பெரிய கல் வந்து விழுந்துதான். என்னடா கல் வந்து விழுந்ததுன்னு பிரஹஸ்தன் பார்த்தா தனக்கு பின்னாடி போயிடுது அந்த கல். நல்ல வேலை, நிரந்தகன் செத்து போயிட்டான். திவிதன் தூக்கி போட்டிருக்கான், அங்கேருந்து 3 தூக்கி போட்டிருக்கான். பின்னாடி இருந்த நிரந்தகன் அவுட்டு. ஐயோ நிரந்தகன் போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே இன்னொரு கல் வந்து விழுது. பார்த்தா துர்முகன் வந்து ஒரு பெரிய மரத்தை தூக்கி போட்டிருக்கான். கல் இல்லை, மரத்தை தூக்கி போட்டிருக்கான். முன்னாடி இருந்த சமுன்னத்தன் செத்து போயிட்டான். திருப்பி கல் வந்து விழுது. யார் போட்டா அப்படின்னா இந்த வாட்டி ஜாம்பவான் தூக்கி போட்டிருக்காரு ஒரு கல்லை, பெரிய கல்லை. ஜாம்பவான் தூக்கி போட்டதில் மகாநதன் அவுட்டு. அப்படி திரும்பும்போது பார்த்தா திருப்பி வந்து மரம் வந்து வருது. ஒரு மரம் ஒரு கல், ஒரு மரம் ஒரு கல், அந்த மாதிரி நல்ல வெரைட்டி வச்சுருக்கா. அந்த மாதிரி போட்டா அதில் மரத்துலேயும் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. நீ என்ன மரண்டா வச்சுருக்க? நான் இந்த மரம், நான் வந்து இந்த வீச்சர்வாள் வச்சுருக்கேன், நான் திரிசூலம் வச்சுருக்கேன்னு பேசிப்பார்ல. அந்த மாதிரி வானரங்கள் அப்படி தான் பேசுவோம். என்னால் முருங்கை மரம் தாண்டா வச்சுக்க முடியும் கையில் அப்படின்னு. முருங்கை மரத்தால் என்ன பண்ண முடியும்? 2 அடி தான் வைக்க முடியும் தப்பு பண்ணதுக்கு. அதனால ஒன்றும் உயிரெலாம் போகாது. பார்த்தா தாரன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய தாராவோட பையன் தாரன், அவன் வந்து ஒரு பெரிய விருட்சத்தை தூக்கி போட்டு கும்பகனு அவுட்டு. ஸோ பிரஹஸ்தன் எந்த 4 பேரோட வந்தானோ அந்த 4 பேரும் அவுட்டு. பிரஹஸ்தனுக்கு வந்தது ஆத்திரம். மேலே உப்பரிக்க மாதிரி இருக்காது, அதில் உக்காந்துண்டு அம்பா போட்டு தள்ளுறான். வானரங்களாக சதையிறது போட்டு போடுன்னு கோரமான யுத்தம். பிரஹஸ்தன் நல்ல யுத்தம் பண்ணுறான். பிரஹஸ்தன் உச்சபோட்சமாக இது பண்ணுறான். என்ன ஆகிறதுனா வால்மீகி அந்த பிரஹஸ்தன் பண்ண யுத்தத்தில் அந்த ராட்சசாலும் வானராலும் அடிச்சுட்ட யுத்தத்தை எப்படி வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஓடுகின்ற இரத்த ஆறே வந்து ஒரு பெரிய ஆறாக ஓமானப்படுத்தி அந்த ஆற்றிலால் அவளுடைய அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பானம் கீனம் அதெல்லாம் அடி அந்த வெப்பன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் 4 பக்கமும் தெரிச்சு கிடக்குல்ல, அது வந்து கரைகளில் இருக்கக்கூடிய மரத்துலேருந்து விழுந்த கட்டைகள் போன்ற இருக்கிறதான். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கங்கே அந்த இரத்த ஆறு நடுவில் இருக்கும் தலைகள் இருக்குல்ல, அந்த தலைகள்லாம் வந்து அந்த ஆற்றில் வந்து நீந்துகின்ற மீன்களை போல் தெரிகிறதாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சடலங்கள் எல்லாம் அந்த ஆற்றின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கற்களும் அந்த இந்த விஷயம் மாதிரி தெரியுதுதான். அப்படி ஒரு பெரிய வர்ணனை கொடுக்குறார் யார்? வால்மீகி. அந்த மாதிரி ஒரு மகாகோரம். இது மட்டும் இப்போ ஒவ்வொருத்தராக வெளில வந்தால் அதில் இருக்கிறதுலையே வந்து பிரஹஸ்தன் பண்ண டேமேஜ் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஜாஸ்தி. பிரஹஸ்தன் அடி பண்ணுறான். இதை பார்த்த உடனே நீலனுக்கு வந்தது கோபம். நம்ம என்னமோ நலன் நீலன்னா சும்மா வந்து ஆர்கிடெக்ட்ஸு ரூம்குள்ளே ஏசி ரூம்குள்ளே உட்காந்துட்டு கோடெல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து பார்த்துட்டு பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு கோட்லாம் போட்டுட்டு ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் வெரி குட், பிரிட்ஜஸ் ஓகே, அந்த மாதிரி பர்சன் கிடையாது நலனும் நீலனும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய கை வந்து ஒரு தூண் மாதிரி தடியாக இருக்கும். கால் கேட்கவே வேண்டாம், பெரிய தூண் புரியுறதா? சிவாஜி சார் பிடிச்சின்னு ஓன்னு அழுவாரில் படையப்பால் அந்த மாதிரி பெரிய தூண் அது. அந்த மாதிரி ஒரு தூணும் அப்படி இருப்பார் 2 பேரும். டமால் அந்த மாதிரி வந்தாம் பாரு. இதெல்லாம் பார்த்து காப்பி அடிச்சு தான் அவெஞ்சர்ஸு, ஹல்க்கு, குல்க்கு எல்லாமே. அது நீ என்ன ட்ரை பண்ணாலும் இதுக்குள்ளே இருக்கும், வால்மீகியோட வர்ணனைக்குள்ளே இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரஹஸ்தனனை வந்து நீலன் வந்து பண்ணுறான் பார்க்கணுமே. விருட்சத்தை எடுத்து ஒரே அடி பிரஹஸ்தன் வந்து திருப்பி போட்டு அடிச்சு விட்டான். என்னது பானத்தினாலேயே அடிச்சுடுறான்.
என்ன பண்ணாலும் சால விருட்சத்தை எடுத்து, அந்த சால விருட்சம்ங்கிறது ரொம்ப ஹெவி விருட்சம், அது தூக்குறதே கஷ்டம். அதனால தான் இவர் சால விருட்சம் சால விருட்சம் சால விருட்சம் அப்படிம்பார். அதை போட்டு அடித்து ரத்தம் வந்து டோட்டலாக ஃபஸ்ட்டு ரதத்தை அடிச்சுட்டான். ரதத்தை அடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் பிரஹஸ்தனும் இதுவும் அடிக்க 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 பிரஹஸ்தன் என்ன பண்ணுறான், எடுத்து ஓங்கி கத்தியால், இது பிரஹஸ்தனுடைய கத்தி, அந்த கத்தியால் நேர நீலனுடைய லலாட்டத்தில் ஒரு அடி. லலாட்டன்னா இந்த நெத்தியில் நேர போட்டால் ஸ்ரீச்சரணம், அப்படியே ரத்தம் ஸ்ரீச்சரணம் மாதிரி அப்படியே கொட்டுறது நீலனுக்கு. அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து இது பண்ணான். ஒன்றுமே பண்ண முடியல, இதுவாயிட்டான் நீலன் அப்படியே. ஏன்னா இந்த இடத்துல அடிப்பட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இது இருந்து அப்படியே இது பண்ணி திருப்பி என்ன பண்ணா, ஒரு பெரிய கல் எடுத்து பிரஹஸ்தன் மேலே ஒரே போடு. வால்மீகி எழுதுறாரு, தலை எங்கே இருக்குது, கால் எங்கே இருக்குது, உடம்பு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு பிரஹஸ்தன் வந்து பிஞ்சு பிஞ்சு தூக்கி போடப்பட்டான் கல்லுக்கடையில் அப்படின்னு ஒன்று. அங்கேருந்து இது எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு இருக்கிற ராம லக்ஷ்மணா வந்து நீலனை வந்து புகழ்னு புகழ்ந்தாலாம் எல்லாரும். என்ன சண்டை ஒவ்வொருத்தரும். அதாவது என்னென்னா, நான் கொல்றதுக்கு முன்னாடி உன்னை கொன்னுடு வேண்டான்ற வெறியோட சண்டை போட்டிருக்கா எல்லாரும். யாருமே வந்து செகண்டில் நலனோ நீலனோ மைந்தனோ திவிதனோ இல்லை வந்து சுக்ரீவனோ அங்கதனோ இதுவோ ஹனுமானோ எல்லாரும் வந்து மகாபராக்கிரமம். ரொம்ப ஆக்ஷனில் வராத வந்து ஜாம்பவான் அங்கேருந்து இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பார். மொத்தமாக இங்கே இருக்காங்களா, இங்கேருந்து தூக்கி போட்டுருவோன்னு ஒரு கல்லை மட்டும் தூக்கி போட்டுருவார். ஏன்னா பாவம் ரொம்ப வயசானவர் அவர், போட்டோம். அதனால் இது பண்ணி ராவணன் இதெல்லாம் பார்த்தான். எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிட்டு சொல்கிறானா, நான் வந்து எதிரி படையை வந்து அப்படி கொன்னுடலான்னு நினச்சேன். என்னுடைய எஸ்டிமேட் ரொம்ப தப்பு. எப்போவுமே வந்து எதிரியை வந்து ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணலாமே வச்சு என்றைக்குமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. இதில் நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு விஷயத்தோடு நம்ம வந்து மோதிரம் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எதிர்க்க இருக்கிறவாளை வந்து குறைச்சி எடை போடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு மகா பெரிய தவறு. அதே போல் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற திறமையை வந்து அதிகமாக எடை போடுறதும் அதே அளவு பைத்தியக்காரத்தனம். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆன் மை சைடு, அண்டர் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் தி ஆப்போசிட் சைடு, போத் ஆர் ஈக்குவலி ஈக்குவலி டேஞ்சரஸ். இங்கிலீஷ் மறந்து போயிட்டே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. போட்டோம் இங்கிலீஷோட வேலை முடிஞ்சுடுத்து, சரியா? அந்த மாதிரி அதனால் நானே போகிறேன் அப்படின்னு ராவணன் கிளம்பிட்டான். ஐயோ, ராவணன் கிளம்பி என்ன பண்ணுறான், எல்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் கிளம்பி பம்பர. இப்போ பாருங்கள், ராவணன் வெளில வரான்னா அவனுடைய காந்தர்வன் டிஃப்ரெண்ட்டு. அவனுக்கு முன்னாடி ஊதுற சங்கு என்ன, யார் ஊதுவா, இது பண்ணுவா. ஒரு 20 இயர்ஸ் வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சங்கு ஊதினா தான் ராவணனுக்கு சங்கு ஊதுறதுக்கே போக முடியும். சங்குனா என்ன, அந்த சங்கு ஊதுறது இல்லை. அது ஏன் இப்படி பேர் வச்சுட்டான், இந்த சங்கு ஊதுறது, நாமம் போட்டான், விபூதி அடிச்சுட்டான், கோவிந்தா, இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் வந்து கேவலப்படுத்திட்டாங்க. அது வந்து எல்லாமே வந்து மங்களகரமான ஒரு விஷயம். சரி, போட்டோம். அதில் ஃபுல்லாக வெளில வந்து ஃபுல்லாக மியூசிக்கோட பாம்ப் அண்ட் ட்ராம்போட எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அந்த அனகொண்டா படம் பார்த்துருக்கில்ல, வால்மீகி அப்படி தான் வர்ணிக்கிறார். அந்த அனகொண்டா படத்தில் அப்படி வரும்ல, அப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். இங்கேருந்து பாண்டி பஜார் இருக்கு இல்லையா, இவ்வளோ லெங்க்த்துக்கு ஒரு பெரிய அனகொண்டா இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு பெரிய பாம்பு. அந்த பாம்பு இப்படி வந்தால் எப்படி இருக்கும், அவ்வளோ பெரிய பாம்பு. இங்கேருந்து ஒரு முட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாம்பு வந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி வரானாம். ராமர் இங்கேருந்து பார்க்குறாராம். பார்த்துட்டு, விபீஷணா, பார்க்குறதுக்கே காட்சி அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கே, இவ்வளோ கிரேட்டாக இருக்கே, யாருப்பா அது, யார் வரா அப்படின்னு கேட்குறாராம்.
யோசௌ கஜஸ்கந்தகதோ மகாத்மா நவோதிதார் கோபமதாமவக்த்ரஹதः சங்கம்பயன் காஷி ரோப்யயுத்பௌதி ஹக்யம்பணம் த்வேனஹமேவ ராஜன். அந்த யானையின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு தேவேந்திரனை போலே சூரியனுக்கு சமமாக பரம பரம குரூரமாகவும் பரம வீரனாகவும் வருகிறானே அவன் பெயர் அகம்பணன். ரெண்டாவது அகம்பணன். இங்கே நோட் போட்டு எல்லாம் எழுதியிருக்கா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அகம்பணன்ற பேரை ரிப்பீட் ஆகும், திருஷரன்ற பேரை ரிப்பீட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர் என்ன, இன்னும் சம்பாத்தின்ற பேர் ஏற்கனவே ரிப்பீட் ஆச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு சம்பாத்தி பறவை, ஒரு சம்பாத்தி இது. அதனால் இதெல்லாம் சில காமன் நேம்ஸ். ஏன் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் ஒன்று ராவணனுடைய பையனாக இருக்கும், ஏற்கனவே இருந்த பேர் இங்கே வச்சுருப்பா அங்கே வச்சுருப்பா அந்த மாதிரி, சரியா? அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் என்ன, அதுக்கு அடுத்தது என்னது அப்படின்னா யோசௌ ரதோஸ்தோ மிருகராஜகேதுர் துன்வந்துனு சக்ரதனு பிரகாசம் கரேவ பிருத்யக்ரி விவ்ருத்ரம்ஷ்ட சயிந்திரஜன்னாம வரப்பிரதானஹ. அதோ அங்கு வருகிறானே சிம்மத்வஜத்தை கொண்டு எவனுடைய பற்கள் யானையினுடைய தந்தங்களைப் போல் இருக்குமோ, எவன் இந்திரதனுஷுக்கு சமமான காந்தி படைத்த தனுஷை வைத்திருக்கிறானோ, பரம பிரபாவத்தினுடன் யார் வருகிறானோ அதோ அவன்தான் இந்திரஜித். இங்கேருந்து விபீஷணன் ஒவ்வொருத்தரையாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான். விந்தியாச்சல பர்வதத்தை போல், எல்லா ஸ்லோகமும் படிக்க மாட்டேன்னா, விந்தியாச்சல பர்வதத்தை போல், அஸ்தாச்சல பர்வதத்தை போல், மகேந்திர பர்வதத்தை போல் விஷாலமான அதிகாயமாக இருக்கக்கூடியவரவன், அவன் பேர் அதிகாயன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் காரணக்காரிய பேர் ரிப்பீட் ஆகும். அகம்பணன் அப்படிங்கிற பேரோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னாக்க, எவனை கண்டால் அனைவரும் நடுநடுங்கு போய்விடுவார்களோ அப்படின்னு அர்த்தம். மற்றவர்களை நடுநடுங்கு செய்வித்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அகம்பணன் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் என்ன, எவன் காலை உதிக்கும் சூரியத்தை போல் இருந்து எவனுடைய கண்டமானது அடிக்கின்ற மணியை போல் இருக்குமோ, பரம மதம் பிடித்த யானையை போல் குரூரமாக செயல்படுவானோ அதோ வருகிறானே அவன் பெயர் மகோதரன். இதெல்லாம் முக்கியமான பேர். என்ன இப்போ இது மட்டும் இன்றைக்கி அடித்து கொண்ட பேரெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் இப்போ ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறா அப்படின்னா, எல்லாரும் வெளியில் வரா. இப்போ எவ்ரிபடி இஸ் கம்மிங் அவுட். இவ எல்லாரையும் என்ன பண்ணோம், போட்டுடணும். அப்புறம் என்ன சாயங்காலத்தினுடைய மேகம் மாதிரி பர்வதம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய, பார்க்கறதுக்கு பர்வதம் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு எல்லா பக்கமும் ஸ்வர்ணமயமான விபூஷணங்களையும் போட்டுக்கொண்டு பல 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 பலன்னு ஒருத்தன் வரான் பாரு, வஜ்ரத்துக்கு சமமாக ஒருத்தன் வரான் பாரு, அவன் பேர் பிசாச்சன். அதுக்கப்புறம் என்ன, எவனோட வஜ்ரத்தினுடைய வேகத்தை கொண்டு அடிக்கின்ற மின்னலை போல் இருக்கக்கூடியவன், 3 சூலங்களை கொண்டு 3 தலைகளாக தென்படுகின்ற ஒருவன் இருக்கிறானே, அவனுக்கு பேர் திரிஷரன்னு பேர். ஏன் திரிஷரன்னு பேர்? இந்த திரிஷிரன் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற திரிஷிரன் ராவணனுடைய பையன். அங்கே அடித்து கொள்ளப்பட்ட திரிஷிரன் ராவணனுடைய சகோதரன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை எங்கே ஜனஸ்தானத்தில் கொண்டார் இல்லையா, அது ராவணனுடைய சகோதரன் பஞ்சவட்டி. அதுவும் ஜனஸ்தானம்னா பஞ்சவட்டி, தண்டகாரண்யம் ஆல் டுகெதர். ஓகே, அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் என்ன, எவனுடைய நெஞ்சானது அது பொங்கி பெருசாக இருக்கிறதோ, நாகராஜனான வாசுகியை துவஜத்தில் கொண்டவனாக இருக்கிறானோ, தன்னுடைய தனுஷை தியானித்தபடி வருகிறானோ, அவன் பேரு கும்பன்னு பேர். அப்புறம் என்ன, அடுத்தது என்ன, அப்புறம் என்ன, எவன் அவனுடைய ரதம் ஃபுல்லாக தங்கமாக ஒன்று வருது தெரியுமா, அவன் வச்சிருக்கிற ஆயுதத்துலேருந்து ரதத்துலேருந்து எல்லாமே தங்கம் மாதிரி இருக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் அக்னியை போன்று பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவன், அவன்தான் நிகும்பன். இதெல்லாம் யார் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறார் ராமருக்கு? விபீஷணன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறம்
இன்னும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா தனுஷையும் கட்கத்தையும் ஏந்தியபடி ஒரே பானங்களுடன் வைத்துக்கொண்டு அலங்கரித்தபடி அக்னியை போன்று வருகிறானே அவன் வந்து நிராந்தகன். இந்த நிராந்தகன் வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி செத்து போன நிராந்தகன் இல்லை, இந்த நிராந்தகனும் ராவணனுடைய பையன். ராவணனுக்கு எவ்வளோ பையனா? எண்ணற்ற பசங்க. ஏன் உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன? யச்சைஷனானா விதிகோர ரூபை வியாதோ வியாக்ரோஷ்டநாகேந்திர மிருகாஸ்வகத்ரை பூதைர்விருத்தோ பாதி நிவృத்த நேத்ரைர் யோசௌ சுராணாமபி தர்பஹந்தா யத்ரைதி திந்து பிரதிமம் விபாதி சத்ரம் சிதம் சூக்ஷ்மஷலாகக்ரியம் அத்ரைஷ ரக்ஷோதிபதிர்மஹாத்மா பூதைர்விருத்தோ ருத்ர இவாவபாதி. அதோ பாரு, பூர்ண சந்திரத்துக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளை நிறைந்த விஷயத்தில் மஞ்சள் பூசியபடி ஒருவன் வருகிறானே, அந்த மாதிரி ஒரு சத்திரத்தை கொண்டு வருகிறானே. எவன் வந்து பார்ப்பதற்கு உயரத்தில் ஒட்டகத்தை போல், கோரத்தில் வந்து வியாக்ரனை போல், ஓடுவதில் வந்து மானை போல், அப்புறம் பலத்தில் வந்து யானையை போல், அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பெரிய பெரிய கண்களை கொண்டவனாக இருக்கக்கூடியவன். தேவர்கள், தானவர்கள், மின்னவர்கள், மன்னவர்கள் அனைவருமே எவனை கண்டு பயந்து நடுங்குவார்களோ அவன் வருகிறானே, ஸ்ரீ மகாருத்ரனுக்கு சமமாக தென்படுகின்றானே, அவனே ராவணன் அப்படின்னு. இப்படிதான் வந்து வில்லனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். சரிதா? அப்படி வரவனை வந்து செருப்பு கூட போடாத ஆள் வந்து அடித்து கொன்னுட்டார். யார் பெரிய ஆள்? ஸ்ரீராமர். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அடுத்தது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, ராவணன் வெளியில் ராவணன் வெளில வந்தோடனே என்ன சொல்கிறான் எல்லார்கிட்டையும், இங்கே பார், எல்லோரும் போய் ஒரு கேட்டுக்கிட்ட நில்லுங்க. முதல்ல ஏற்கனவே கேட்டுக்கு போனவன் எல்லாம் செத்து போயிட்டான். என்றைக்கு? ஹனுமான் முதல்ல வந்து கேட்டில் உட்காந்துர்ல. எந்த கேட்டில்? அசோகவனத்தோட கேட்டில் வந்து உட்காந்து, பிரமதவனம் அசோகவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேட்டில் வந்து உட்காந்துர்ல. அன்னைக்கு கேட்டில் உட்காந்தது தான் முதல்ல கேட்டை உடச்சி பிரதோஷ காலத்தில் லெஃப்ட் லெக் எடுத்து உள்ளே வந்தார் இல்லையா, அன்னிலேருந்தே கேட்டு ப்ராப்ளம். புரியுறதா? அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, எல்லோரும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு சண்டை போட்டோம்னாக்க இந்த வானரங்கள் எல்லாம் உள்ளே பூந்துடும். எங்கே? லங்காக்குள்ளே பூந்துடும். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு கேட்டுக்கு போயிடுங்கோ அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டான். பைத்தியம் எல்லாரையுமே அனுப்புவான். சரி, எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டான். எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டு என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, ராமர் வந்து என்ன விபீஷணா பாரு, எவ்வளோ கீர்த்தி உடையவனாக இருக்கிறான் பாரு ராவணன். இங்கேருந்து ராவணனை ரசிக்கிறார் ராமர். என்ன கீர்த்தி உடையவனாக இருக்கான், என்ன சோபித்தமாக இருக்கான், பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கான் பாரு, அவனை பக்கத்தில் நெருங்கிறதுக்கே எல்லோரும் பயப்படுவா போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணுறாரு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறான், தாமால் அப்படின்னு ஒரு கல் வந்து ஊன்னு ராவணன் மேலே வந்து விழுது. கல் அப்படி லெஃப்டில் சர்ன்னு ஒரு அம்பு போடுறார் ராவணன். கல் டமால்னோட இது யார் தூக்கி போட்டிருக்கான்னா, சுக்ரீவன் தூக்கி போட்டிருக்கான். ஏற்கனவே சுக்ரீவனுக்கு ராவணன் பார்த்தாலே ஆத்திரம். ஏற்கனவே ஓடி போய் மல்லி யுத்தம் பண்ணி அடிச்சுட்டு வந்திருக்கான். சுக்ரீவனோடைய சண்டைனா சண்டை. அந்த சண்டையில் என்ன எடுத்து அப்படின்னா, ஒரு மகாபானத்தை எடுத்து ஒரு நேர சுக்ரீவனுடைய நெஞ்சில் போட்டுடுறான். வால்மீகி எழுதுறார், அந்த ஒரு அசுரன் மேலே கார்த்திகேயன் என்ன இதை போட்டாரோ, கிரௌஞ்ச பர்வத்தத்தை உடைக்கிறதுக்காக, கிரௌஞ்ச பர்வத்தம்னு ஒரு பர்வத்தம், அந்த பர்வத்தத்தை உடைக்கிறதுக்காக ஸ்காந்த புராணத்தில் கார்த்திகேயன் எந்த மாதிரி ஒரு அம்பை போட்டானோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்வத்தத்து மேலே அம்பை போட்டு உடைச்சா மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா. அப்போ தான் சுக்ரீவனுடைய பெருமையும் சொல்கிறார், ராவணனுடைய பெருமையும் சொல்கிறார். அதில் சுக்ரீவன் அடிபட்டு டமால்னு கீழே ஊந்துட்டான். உடனே கவாக்ஷன்
கவயன், சுஷேனன், ரிஷபன், அதுக்கப்புறம் என்ன ஜோதிர்முகன், நலன், எல்லாரும் வரா. சட 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 சக் 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 சக்னு அடிக்கிறான் ராவணன். எல்லாரும் வந்துட்டா கீழே. யாருமே எழுந்துக்கவே முடியல யாராலையும். போட்டு பின்னி எடுக்கிறான் ராவணன். யாருமே பக்கத்தில் கூட போக முடியல. அப்படி போட்டான்னா 100 வானரங்கள் அப்படியே அவுட்டு, வாஷ் அவுட் வாஷ் அவுட் வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு அப்படியே முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கான். எந்த பக்கமும் யாருமே ராவணனை நெருங்க முடியல. அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நடக்கிறச்ச லக்ஷ்மணன் வந்து ராமர் வந்து எழுந்துக்கிறார். ராமர் அப்படி எழுந்துக்கிறார். லக்ஷ்மணன், அண்ணா இந்த ஆளை எங்கிட்ட விட்டுருங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். சரி லக்ஷ்மணா, போயிட்டு வா. ஒன்றே ஒன்று ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சண்டை போடும். எங்கேயுமே ஓ மேலே அம்போ மற்ற விஷயமோ படாத மாதிரி, படுறதுனாலும் ஒரு மாதிரி சேஃபாக பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு லக்ஷ்மணன் அனுப்புகிறார். லக்ஷ்மணன் வரணும் அங்கேருந்து, நான் போகிறேன் அப்படின்னு ரெடியாகிறார் லக்ஷ்மணர். அதுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மணன் அங்கேருந்து வரத்துக்குள்ள அப்படியே வராரு பார்க்கணுமே. யாரு நம்ம ஆளு? திருப்பி அப்படியே வராரு. நான் ராவணா அப்படி ராவணன் கிட்ட வந்து இப்படி நிற்கிறார் முன்னாடி. எல்லா சத்திரியாளுடைய முதல் விஷயம் என்னன்னா அப்படின்னு முதல்ல வந்து ஹூங்காரம் பண்ணி தன்னுடைய ரோஷத்தை வளர்க்கறது. இந்த விஷயத்தை தான் மோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவா. புரியுதா? இந்த சவுண்டு கேட்க எதுடா நிறுத்திகிட்டே இருக்க? ஒன்று நிறுத்த சொன்னேன்னா விட்டுடு. இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை, எதுவுமே சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை, விடு. அப்போது அந்த ஒரு அப்படி வந்து முன்னாடி ராவணா அவ்வளோ ஒரு ஆத்திரத்தோடையும் கோபத்தோடையும் ஆஞ்சநேயர், யக்ஷர்கள், தானவர்கள், விண்ணவர்கள், மன்னவர்கள், நாகர்கள், வித்யாதரர்கள் யாருனாலும் உனக்கு சாவு கிடையாது, ஞாபகம் வைத்துக்கொள். வானரங்கள்னாலையும் மனிதர்கள்னாலையும் உனக்கு சாவு, அது இன்று நிச்சயம் அப்படின்னு அடி பேர் டமால் டமால் டமால்னு அடிக்கிறாரு. நான் ஒரு அடி அடிச்சேன்னா நீ தாங்க மாட்ட ராவணா அப்படின்றாரு. ராவணன் எந்த அளவுக்கு வீரன்னா, ராவணனுடைய வீரத்தினுடைய ஏற்றம் என்னன்னா, எங்கே அடி பார்க்கலாம், நீ அடிக்கிற அடியை வச்சு உன் சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்ககிட்ட சண்டை போடுறேன். எப்படி? நீ அடிக்கிற அடியை வச்சு உன் சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்ககிட்ட சண்டை போடுறேன் ஹனுமான், எங்க அடி அப்படின்னாரு. அப்படியா, இந்தா புடி அப்படின்னு போட்டாரோன்னு ஹனுமான் ராவணனை. கொஞ்ச நேரத்துக்கு தலையெல்லாம் சுத்தி போச்சான் ஹனுமாருக்கு. யாருக்கு? ராவணனுக்கு தலையெல்லாம் சுத்தி ரொம்ப, அதாவது நான் உன்னை மெச்சுக்கிறேன்பா, ரொம்ப நல்ல சக்தி இருக்கு உனக்கு, என்ன அடி பா அப்படின்னாரான். எனக்கு சக்தி போராது அப்படின்னாரா ஹனுமான். ஏன் அப்படி சொல்ற அப்படின்னா, நீ இன்னும் செத்து போலையே, இன்னும் உயிரோட இருக்கியே, நான் ஒரு அடி அடிச்சா நீ செத்து போயிடணும், அப்பதான் அதுக்கு பேரு சக்தி அப்படின்னாரு. அப்புறம் ராவணன் வந்து ஓங்கி ஒரு அடி, யார? ஹனுமான செஸ்டில் அடித்த உடனே கண்ணெல்லாம் பிதுங்கி தலையெல்லாம் சுற்றி பூமியில் போய் விழுந்து அப்படி உழல்றாராம் ஹனுமான். அவ்வளோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ராவணன். ஹனுமானுக்கு சமமான பலமுடையவர் ராவணன். அடினா அடிச்சார் பார்க்கணும் ஒரு அடி. உடனே ஹனுமான் வந்து சுதாரிச்சுக்கிறதுக்குள்ள அப்படின்னு திருப்பி நீலன் வந்தான். நீலன் வந்து போட்டால் நீலன் மேலே பாம்பு போட்டார், அவர் அஸ்திரம் போட்டார். உடனே வந்து ஒரு பெரிய பர்வத்தத்தை எடுத்து அடிக்கிறான். பெரிய பர்வத்தத்தை எடுத்து அடித்தா பர்வத்தத்தையும் அடிச்சுட்டு நீலன் மேலேயும் அம்பு போட்டார். நீலனுக்கும் அடிபட்டு கீழே வந்துட்டார். திருப்பி ஹனுமன் வந்து வாடா திருப்பி வா அப்படின்னு வர்றார். திருப்பி வந்துன்னா திருப்பி இப்படி வர்றார் ஹனுமான். பார்த்தா நீலனோட தான் சண்டை போட்டுன்னு இருக்கார். ஏ ராவணா, என்னுடைய தர்மம், ஒருத்தரோட சண்டை போட்டுன்னு இருக்கச்சே நான் நடுவில் வரமாட்டேன், நீ அவள் ஒருத்தரோட சண்டை போடு, நான் அதுக்கப்புறம் வரேன் அப்படின்னு ஒன்று
நீலன் என்ன பண்ணுறான்னா ராவணன் அடிச்சுட்டு நேராக போய் ராவணனுடைய ரத்த சக்கரத்தில் உட்காந்துக்கிறானா. அப்புறம் ரத்தத்தோடைய ஃப்ரண்ட்டு வந்து உட்காந்துக்கிறானா, பின்னாடி பக்கம் போய் உட்காந்துக்கிறான். கடைசியில் எங்கே போய் உட்காந்துக்கிறான்னா ராவணனுடைய ரதத்தினுடைய சத்திரத்து மேலே போய் உட்காந்துட்டுருக்கானா. சத்திரத்து மேலே உட்காந்துட்டு இப்படி 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 பண்ணுறானா. இவர் தனுஷ் எடுத்து இங்கேருந்து ராம லக்ஷ்மணா வந்து இப்படி பார்க்குறலாம். இந்த பக்கம் ஹனுமான் பார்த்துட்டு இருக்கார். யார் இதெல்லாம்? யாரை? நீலன் சண்டை போடுறத. நீலன் சண்டை போடுறத பார்த்து அப்படியே விஸ்மயமாக்குறான். என்ன பராக்கிரமையா, கொஞ்சமாவது பயம் இருக்காது ராவணன்னு, கொஞ்சமாவது இது இருக்கு அவன் கொன்னுடுவான் அப்படின்னு. எதுவுமே இல்லாமல் பூர்ண தைரியத்தோட சண்டை போடுறான் பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீலனை வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல ராவணனால். நீலனை கடைசியில் என்ன பண்ணாரான்? திவ்யாஸ்திரத்தை எடுத்தாரான், அக்னி அஸ்திரத்தை எடுத்தாரான். அக்னி அஸ்திரத்தை எடுத்து போட்டார் நீலன் மேலே. நீலனுடைய நெஞ்சில் போய் அக்னி அஸ்திரம் பட்டு உடம்பெல்லாம் எரின்னு எரிஞ்சு. ஆனால் நீலன் செத்து போல. ஏன்? இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெரி குட், கை தட்டுங்க அவளுக்கு. நீலன் வந்து அக்னியோட பையன். ராவணன் யோசிச்சு போட்டிருக்கலாம்ல, வேற ஏதாவது போட்டிருக்கலாம்ல. அங்கே தான் வந்து ராமருடைய பக்தி காப்பாற்றும் ஒருத்தனை. அவனுடைய மத்தி வந்து அக்னி அஸ்திரம் போட்டான். புரியாதா? எங்கெல்லாம் வந்து ராம பக்தி சாம்ராஜ்யம் இருக்குன்னு அந்த இடத்துல அக்னி அஸ்திரம் போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் அக்னியோடைய பிரபாவம் குறைஞ்சிருத்தான். பையனை ஹர்ட் பண்ண மாட்டான், தெரியும்ல. நிறைய நீங்கள் பார்ப்பில்ல, அதெல்லாம் நிறைய மகாபாரதத்தில் இன்னுமே ஜாஸ்தி கண்மூடித்தனமாக சப்போர்ட் பண்ணுவா தன் பையனுக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணுவான். அந்த மாதிரி அடுத்த உடனே லக்ஷ்மணன் வருவான். அடுத்தது இப்போ தான் லக்ஷ்மணன் வர்றான் முன்னாடி, ராவணன் முன்னாடி. ஓ வந்தையா ரகுகுல நந்தனே, கடைசியாக என் முன்னாடி வந்தையா, உன்னை கொன்று விடுகிறேன் பாரு, இதற்காக தான் வெளியே வந்தேன்னா அப்படின்னு ராவணன் வீர வசனம் பேச, லக்ஷ்மணன் வந்து பேசிகிட்டே தான் இருப்பீங்களா வசனம்லாம், ஏதாவது சண்டை கிண்டை ஏதாவது இருந்தால் போடு அப்படின்னு உடனே ராவணன் வந்து போட்டாம் பார்க்கணுமே. ராவணன் ஜும் 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 ஜும்னு போட்ட ஒரு அம்பு கூட லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில் கூட போல. எப்படி 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 இருக்குன்னா, ஒரு பெரிய கல்ச்சவரில் வந்து சும்மாவான நம்ம வந்து கையை குத்தினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ராவணன் போடும்போதே பட்டக்கு பட்டக்கு பட்டக்குன்னு ராவணனுடைய எல்லா பானமும் வந்து உடஞ்சி போய்டுறது. எதனால? லக்ஷ்மணன் கரெக்டாக அந்த பானத்தை அடிக்கிறான். சும்மாவான கடைசியில் சரி லக்ஷ்மணனை எப்படியாவது டயர்டாயிட்டான். யார்? ராவணன். கடைசியில் என்ன பண்ணான்னா, பிரம்மாஜி கொடுத்த ஒரு அஸ்திரத்தை எடுத்து ரொம்ப மோசமாக அடிச்சுட்டான் லக்ஷ்மணன். ராவணன் மோசமாக அடித்த உடனே லக்ஷ்மணனால் சமாளிக்க முடியல அந்த அடியை. புரியுறதா? சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த பெரிய பெரிய யோத்தாலாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, தனக்கு உயிருக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸ் இருந்ததுன்னா எந்த அஸ்திரம் வேயப்படுறதோ அந்த தேவனுக்கான மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த அஸ்திரத்தை தன் மேலே ஏற்றுப்பாள். இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட், இது ராமருடைய ஆஸ்பெக்ட். இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான திவ்யாஸ்திரத்தையும் ஹோல்டு பண்ணி பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, மேக்சிமம் வந்து ராமர்கிட்ட தான் இருக்குது. லக்ஷ்மணர்கிட்ட வெறும் பானங்கள் தான் இருக்குது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெறும் பானங்கள்னால நிறுத்தி வைக்கிறான் ராவணனை வந்து மூவே பண்ண முடியல ராவணனால். அப்படி அடிக்கிறான் லக்ஷ்மணன், அடின்னு அடித்து அப்படின்னு கடைசியில் அப்படி எழுந்து திருப்பி என்ன பண்ணுறேன்னா, லக்ஷ்மணன் வந்து அப்படி விழும்போது அடித்தாம் பார்க்கணுமே, ராவணனுடைய அந்த வில்லு இருக்குல்ல, அந்த வில்லு சுக்குநூறாக உடஞ்சி கீழே விழுறதான். அதுக்கப்புறம் வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து ஒரு 3 அம்பு விடுறான். அந்த 3 அம்பில் வந்து அடிப்பட்டு ராவணனுக்கு உடம்பெல்லாம் ரத்தம். அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த உடம்பெல்லாம் ரத்தத்தோடு விழுந்து கிடக்கிற ராவணன் என்ன பண்ணுறான், சக்தி அஸ்திரம்னு ஒன்று இருக்கான். அதில் எப்போவுமே அக்னி வேயப்பட்டிருக்குமா. 2-3 அஸ்திரத்தினுடைய விஷயத்தில் அக்னியை இது பண்ணி நேராக லக்ஷ்மணன் மேலே தூக்கி அடிக்கிறான். அது நேராக போய் லக்ஷ்மணனை போய் அடித்து கீழே தள்ளிடுறது. அடித்து கீழே விழுந்து
அப்படியே கிடக்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன் வந்து லக்ஷ்மணனை தூக்குறானான். தூக்கி எடுத்துன்னு போயிடலாம் அப்படின்னு. எந்த கைகள் எந்த புஜங்கள் வந்து மந்திராச்சலத்தை தூக்கித்தோ, எந்த புஜங்கள் வந்து ஹிமாலயத்தை தூக்கித்தோ, எந்த புஜங்கள் வந்து கைலாயத்தை தூக்கித்தோ, எந்த புஜங்கள் வந்து மேருகிரியை தூக்கித்தோ, அந்த புஜங்களினால் லக்ஷ்மணனை நகர்த்தக்கூட முடியவில்லை. கொஞ்சம் மூவ் கூட பண்ண முடியல. லக்ஷ்மணன் வந்து கீழே விழுந்தபடி ஸ்ரீமான் மகாவிஷ்ணுவை பிரார்த்தித்தபடி இருந்தாராம். பகவானே நீ பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு பிரார்த்தித்தபடி இருந்தாராம். அங்கேருந்து இப்படி லக்ஷ்மணனை தூக்க போறச்சு பொலேர்னு ஒரு அடி செவில்ல. யாருக்கு? ராவணனுக்கு. ராவணனுக்கு யார் அடிச்சா? ஹனுமான் அடிச்ச அடியில் உருண்டார்பார் ராவணன். அப்படியே அதுவும் சாதாரணமாக ஹனுமான் அடித்தாலே வலிக்கும். இதில் கோவத்தோட ரோஷத்தோட ஏற்கனவே சண்டை போட்ட இதில் அடித்தா எப்படி இருக்கும்? அப்படி அடித்து தள்ளி விட்டுட்டு அப்படி ஹனுமார் தூக்கினாராம். அலேக்கா லக்ஷ்மணனை தூக்கிட்டாராம். ஏன்னா ராவணன் எந்த காரணத்தினால சிவதனுஷை வந்து நகர்த்த முடியலையோ, எந்த காரணத்தினால சிவதனுஷை வந்து ராமர் அலேக்கா எடுத்தாரோ அதே காரணம்தான். பூரண பக்தியோடையும் சமர்ப்பண பாவத்தோடையும் லக்ஷ்மணனை வந்து அவர் அப்படி எடுத்த உடனே அப்படியே வந்து அனுமாருக்கு வந்து ஏதோ வந்து ஒரு சின்ன பஞ்சு தூக்குற மாதிரி இருந்தாராம் லக்ஷ்மணர். நேர தூக்கின்னு வந்து ராமர் முன்னாடி லக்ஷ்மணனை வந்து கொண்டு வந்து சேஃப் பண்ணுறார். ராவணன் உடனே வந்து ராமர் வந்து பார்க்குறார். ராமர் ராவணன் எழுந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்து இது பண்ணுறான். நேராக போயிட்டு நேராக வந்து ராமன் முன்னாடி இப்போது ராவணன் வரான். ராமன் முன்னாடி ராவணன் வந்தால் என்ன ஆகும்? செம்ம சண்டை ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும். வா ராவணா வா, உன்னை தான் ரொம்ப நாளாக பார்க்கணுன்னு நினச்சேன், தெரிஞ்சுக்கோ, இன்னிக்கே உன்னுடைய பந்துகள் சகிதமாக நான் வந்து உன்னை கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு அது சொன்ன உடனே ராமருடைய வசனம் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு. திஷ்ட திஷ்ட மமத்வம் ஹி கிருத்வா விப்ரமைத்ருஷம் குவனு ராட்சசார்தூலா கத்வா மோக்ஷம் அவாப்ஸ்யசி. ஏ ராவணா, இரு எங்கேயும் ஓடாத, இங்கேயே இரு. இன்னைக்கு வந்து உன் பிராணனை வந்து உன் உடம்புலேருந்து பிரிக்காமல் விடமாட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன? இன்னைக்கு வந்து இந்திரன், யமன், அக்னி, சூரியன், இது யார் வேணா எங்கே வேணா யாரை வேணா கூப்பிட்டுக்கோ, நீ எங்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு எங்கேயுமே ஓட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ராட்சசே நாகவே தஸ்ய தாடயிஸ்தியாபி சாயகைஹி ஸ்வபாவதோ ஜோத்யுக்தஸ்ய பூயஸ்தேஜோபியவர்ததः ததோ ராமோ மகாதேஜா ராவணேன கிருதவர்ணனம் திருஷ்ட்வா ப்ளக்வஷூர்தூலா குரோதஸ்ய வஷ்யமேவன். ராமர் பூர்ண குரோதத்தினுடைய வசத்தில் போட்டார் பார்க்கணுமே, அம்பு மேலே அம்பு. ராவணன் போடுற எந்த அம்புமே இந்த பக்கம் வரவே இல்லை. அடி பின்னு அடிச்சார் பார். ஒரு அடி அடித்தா அவருடைய வந்து குதிரைகள், ராவணனுடைய குதிரைகள், ராவணனுடைய தேர், ராவணனுடைய சத்திரம், ராவணனுடைய பதாக்கை, ராவணனுடைய சாரதி, ராவணனுடைய மற்ற அஸ்திரங்கள், மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அவுட்டு. அப்படி வந்து விழுந்தது பார்க்கணுமே. அப்புறம் நல்ல எய்ம் வைக்கிறார் ராவணனுடைய தலைக்கு வச்சு ஒரு அம்பு விட்டார் பார்க்கணுமே. நேர ராவணனுடைய தலைக்கு மேலே இருக்கிற முக்குட்டம் வந்து கழண்டுது. அவர் தலைக்கு எய்ம் வைக்கல ராமர். ஏன்னா அவர் வந்து தலைக்கு எய்ம் வச்சார்னா தலை தான் போகும். ராமர் எய்ம் வச்சது எதுக்கு? முக்குட்டத்துக்கு. அதெல்லாம் முடிக்க அப்படியே வந்து இதுவாக அப்படியே வந்து ஓன்னு நிற்கிறான் ராவணன். அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாமல், எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ஆன்னு நிற்கிறான். ராமர் இப்படி பார்க்குறார்.
கிருதம் த்வயா கர்ம மஹத் சுபீமம் ஹத் பிரவீரஸ்ச கிருதஸ்த்வயாஹம் தஸ்மாத் பரிஷ்ராந்த இதி வ்யவஸ்ய நத்வம் ஷரைர் மிருத்யுவசம் நயாமி பிரத்யாஹி ஜானாமி ரணார்திதஸ்த்வம் பிரவிஷ்ய ராத்ரிஷ்சரராஜலங்காம் ஆஸ்வாசய நிர்யாஹி ரதீச்ச தன்வி ததாபலம் பிரேக்ஷ்யசி மே ரதஸ்தஹ. சொல்றார், உன்னுடைய முக்குட்டம், ராவணனுடைய அந்த முக்குட்டம் தலையில் கீழே விழுந்ததில்ல, அதுதான் சைன். அவனுடைய இது மட்டும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்ரீ ஐஸ்வர்யம் கீர்த்தி பேரு புகழ் எல்லாமே மண்ணுடன் மண்ணாக கலந்தது. 3 லோகத்திலும் அவனுக்கு இருந்த பெருமை இருக்குல்ல, அதெல்லாம் மண்ணுடன் மண்ணாக கரைந்தது. 3 லோகத்திலும் அவனுடைய வீரம் இருக்குல்ல, அது மண்ணுடன் மண்ணாக போனது, மண்ணில் விழுந்தது. அதை பார்த்துட்டு ராமர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நீ ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டப்பா, நீ இன்றைக்கி ரொம்ப சண்டை போட்டுட்ட, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டயர்டாக இருக்க. சண்டை போட்டு டயர்டாக இருக்கிற ஒன்றை நான் இப்போது மிருத்யுவுக்கு அனுப்ப விரும்பலை. அதனால் நீ என்ன பண்ணு, நீ போட்ட யுத்தத்துலலாம் ரொம்ப ஹர்ட்டாக இருக்கன்னு புரியுறது. அதனால் நீ என்ன பண்ணு, அவகாசம் தரேன், லங்கைக்குள்ளே ஓடிப்போ, ரெஸ்டடு, உடம்பை தேத்திக்கோ, உடம்பை தேத்திட்டு நாளைக்கு வா, நாளைக்கு நல்ல புஷ்டியாக திருப்பி புதுசாக ஒரு பெரிய ரதத்தில் வைபூஷணமாக வா, உன்னை நான் கொல்றேன் அப்படின்னு. அதனால் அங்கு கொடியவனான ராவணனை ராமர் என்ன சொன்னார், இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னார். அந்த இன்று போய் நாளை வர வேண்டியவன் வருகிறானா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்காக பாகவதர்களாகிய நீங்கள் இன்று போய் நாளை வாருங்கள். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்ய பரிபாலயன் நியாயேன மார்கேன மஹிம் மஹீஷா கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. வருஷத்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய 4 இயர் கோர்ஸ் வேதாந்தா ஸ்டூடெண்ட் ரம்யா சம்பத், ஷீ இஸ் அ சைக்காட்டிஸ்ட். அவளுடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு அவளுடைய போஜன உபயம். அதனால ஜோராக ஒரு தடவை அவளுடைய பர்த்டேக்காக கை தட்டிடுங்க. ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லுங்க எல்லாரும். ஜெய ஜெய ராம கதே विमले जय जय राम कते, जय जय सीताराम स्वरूपिणी, जय जय राम कते, विमले जय जय राम कते, वारुणि मुख पद्मात् गलितां त्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां, विमले जय जय राम कते, गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी, वीणाम्रणयन् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो, विमले जय जय राम कते, मधुमय मृदुतरंगे निमग्नो रामरसे मानसे, गिरिजासहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे, विमले जय जय राम कते, मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान्, त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्, विमले जय जय राम कते, जय जय राम कथे, विमले जय जय राम कते, जय जय सीताराम स्वरूपिणी, जय जय राम कते, विमले जय जय राम कते. जय बोल रामायण भगवान की.